नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नवमो अधिकार निर्विकल्प दशा में पण तत्व श्रद्धान प्रश्न है पाना नंबर 327। सम्यक दर्शन ने तो मोक्ष मार्ग कह्यो हतो तो मोक्ष में तेनो सद्भाव केवी रीते कहो छो? उत्तर, कोई कारणों एवा पण होय छे के कार्य सिद्ध थवा छतां पण नष्ट थता नथी। जेम के कोई वृक्ष ने कोई एक शाखा थी अनेक शाखा युक्त अवस्था थई, तेना होवा छतां ते एक शाखा नष्ट थती नथी। तेम कोई आत्मा ने सम्यक्त्व गुण वडे अनेक गुणयुक्त मोक्ष अवस्था थई, हवे ते होवा छतां पण सम्यक्त्व गुण नष्ट थतो नथी। ए प्रमाणे केवली सिद्ध भगवान ने पण तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण ज सम्यक्त्व होय छे, माटे त्या मिथ्या दृष्टिनु तत्व श्रद्धान नाम निक्षेप थी होय छे, अव्याप्तिपणु नथी। सम्यक दर्शन नो अर्थ छे के हूँ त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ज छू एम मानवू अने अनुभूति पूर्वक मानवू के जेना कारणे आगमना अभ्यास थी अने गुरुना उपदेश थी अने युक्तिना अवलंबन थी जे तत्वनो अने ज्ञायकनो निर्णय कर्यो तो एनो अनुभव थयो अने हवे मान्यु के आ वात जे छे के हूँ ज्ञायक छू एने अनुभवीने त्या प्रतीति रूप परिणमन थयुं। अहींया ए छे के साध्यनी प्राप्ति थया पछी साधन छूटी जाए, जेनी थोड़ी चर्चा आपणे गई वखते करी थी के मुंबई थी दिल्ली जती वखते एक ट्रेन दिल्ली स्टेशने जो छोड़े तो दिल्ली पहुंचे, नहीं तो पाछो ए ट्रेन में मुंबई आवी जाए। ए छोड़वी जरूरी छे, बेसवू पण जरूरी छे अने छोड़वी पण जरूरी छे ट्रेन ने। तो एवी रीते जे साधन छे ए साध्यनी प्राप्ति थता छूटे छे, तो सम्यक दर्शन ए मोक्षनी प्राप्तिनु साधन छे। तो मोक्ष प्राप्ति थता सम्यक दर्शन छूटी जवुं जोईए एवो शिष्यनो प्रश्न छे। पण कहे छे के ए सम्यक दर्शन जे साधन छे ए साधन छूटतुं नथी, कारण के बधा साधनो साध्यनी प्राप्ति थया पछी छूटी जता नथी। जेम के अत्यारे आपणने वांचता आवडे छे, तमे वांचो छो, आ वांचवानुं सीधुं शीख्युं नतुं। ज्यारे तमे भणवा गया त्यारे केजी मां के पहेला धोरण मां तो कक्को भण्या, ए क ख ग ए बधुं भणेला हता अने कक्को भण्या पछी बाराखडी भण्या अने ए पछी आ रीते वांचवानुं शरू थयुं। हवे आ वांचवा माटे ए कक्को भणवानो हतो, पण हवे वांचता आवडी गयुं एटले कक्को भूली गया। मोटा भागना भूली जाय छे के अत्यारे कक्को पूछे तो नहीं आवडतो पण वांचता आवडे छे। पण खरेखर एवुं छे के एक कक्को अंदरथी तो भूलायो नथी, क ख ग ए याद ज छे। ए साध्यनी प्राप्ति थया पछी साधन छूटी जतुं नथी। एवी रीते मोक्षनी प्राप्ति थया पछी सम्यक दर्शन रूपी जे साधन ए त्यां छूटी जतुं नथी। अहींया वृक्षनुं दृष्टांत आप्युं छे, जेनी चर्चा आपणे गई वखते थोड़ी करी थी के फळ पाक्या पछी वृक्षनो नाश नहीं थतो,
એની મહિમા વધે છે કે એ હતું, આ છડ હતું, ડાળીઓ હતી, એ પત્તા હતા, તો એના કારણે આ ફળ અહીંયા પાક્યું છે, ઉલટી મહિમા વધે છે. એ રીતે તે સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ થતા મોક્ષ જ્યારે આગળ જતા પ્રગટે છે ત્યારે સમ્યક દર્શન છૂટતું નથી. બીજી વાત કે તાત્કાલિક જ્યારે મોક્ષની પ્રાપ્તિ નથી થતી તો મોક્ષ માટે તો સમ્યક દર્શન હતું, અને મોક્ષ તો આ કાળમાં છે નહીં, તો સમ્યક દર્શન શું વ્યર્થ ગયું? કે એ વ્યર્થ પણ જતું નથી. કારણ કે કોઈ સાધનને પર્ટિક્યુલર કોઈ એક નિશ્ચિત સાધ્ય માટે જ તે જો નક્કી કરી લેવામાં આવે તો પડે પડે આકુળતા થશે કે મોક્ષ ક્યારે થશે? આ સમ્યક દર્શન તો થયું, મોક્ષ ક્યારે થશે? સમ્યક દર્શન તો થયું. જો એ મોક્ષના માટે જ જો સમ્યક દર્શન હોત તો. એટલા માટે સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ નિરાકુળ હોય છે, એને મોક્ષની પણ અભિલાષા રહી નથી. પણ સમ્યક દર્શન વ્યર્થ નથી ગયું, એ ક્યાંક ને ક્યાંક એના અતિન્દ્રિય સુખનું કારણ તો બની જ રહ્યું છે. ભલે મોક્ષના અતિન્દ્રિય સુખનું કારણ નહીં, પણ આ ભૂમિકામાં પણ અતિન્દ્રિય સુખનું કારણ તો બને છે. આપણે કોઈ એક સાધનને કોઈ નિશ્ચિત સાધ્ય માટે તે સીમિત બાંધી દઈએ છે, અને એના જ કારણે આપણને જો એ સાધ્યની પ્રાપ્તિ ન થાય ત્યાં સુધી એ સાધન વ્યર્થ લાગે છે. જેમ કે ખાસ કરીને નાના ગામમાં જે વિદ્યાર્થીઓ શાળામાં જઈને અભ્યાસ કરે છે, એ વિદ્યાર્થીઓ એમ ઈચ્છે છે કે ભણીએ અને ભણ્યા પછી એના ભણવાના ફળમાં નોકરી મળે, એમ નોકરી જ કરવી છે. અને જો નોકરી ન મળે તો એનું ભણેલું પછી એમ લાગે કે આ બધું નકામું ગયું. આટલું ભણ્યા પણ જો એને નોકરી નથી મળતી. હમણાં ગુજરાતમાં એવી રીતે કાઠિયાવાડીનું એક સમાજનું એક અધિવેશન હતું, ત્યાં એમાં કે પહેલો, બીજો ને ત્રીજો ધોરણ જે વિદ્યાર્થીઓ આવ્યા હોય એને સન્માન કરવાનું હતું. એમાં આખા ગુજરાતમાંથી બધાની માર્કશીટ એ લોકો ભેગી કરે અને એક કાર્યક્રમ યોજે. તો એમાં આશીર્વચન માટે મને બોલાવ્યો હતો. ત્યાં એમાં ખાસ આ વાત એને કીધી કે એક ભાઈ જે ડબલ ગ્રેજ્યુએટ થયેલા છે, પછી કંઈક બીએડ કર્યું છે, ઘણું બધું ભણ્યા, પણ નોકરી નથી મળી. એટલે એને સ્ટેજ ઉપરથી એ કીધું કે આટલું ભણવા છતાં પણ નોકરી મળતી નથી, એટલે ભણો બરાબર છે પણ ભણેલું કામમાં આવશે એની આશા નહીં રાખો. એટલે પછી છેલ્લે જયારે મારું વ્યાખ્યાન હતું ત્યારે કીધું કે ભાઈ, દામનગરમાં હતું એ પ્રોગ્રામ, મેં કહ્યું તમે ક્યાંથી આવ્યા? તો કે હું અમદાવાદથી આવ્યો. મેં કહું અમદાવાદથી બસમાં આવ્યા ને? તો કે હા. એ બસનું બોર્ડ કોણે વાંચ્યું? તો કોઈ બાજુવાળાએ કે તમે? તો કે તમે કે તમને નોકરી નથી મળી પણ બસનું બોર્ડ તો વાંચતા આવડ્યું, તો કામમાં આવ્યું કે નહીં અહીંયા સુધી આવ્યા? એના માટે ખાસ વાત એ બતાવવાની છે કે નોકરી મળે એટલે તમારું જ્ઞાન કામમાં આવ્યું એમ નથી. ડગલે ને પગલે કેટલી જગ્યાએ ઉપયોગમાં આવતું હોય છે. આના ઉપરથી એક વાત એ પણ સમજી લો કે ભલે આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને તમને આ ભવે સમ્યક દર્શન ન પણ થાય તો પણ નિરાશ થવાની જરૂર નથી. કારણ કે તત્વ વિચારના ફળમાં જે વિષયોમાં જે રચવા પચવાનું જે કાર્ય થતું હતું એમાંથી પણ છુટકારો થઈને જીવ તરત જ પાછો જે ખેંચાણ ચાલતું હોય એટલું ખેંચાણ નથી ચાલતું. તમે પોતે એનો અનુભવ કરતા હશો કે જ્યારે આ તત્વના અભ્યાસમાં એટલા ઊંડા નતા ઉતર્યા ત્યારે જેટલું લંબાણ ચાલતું હતું, દિવસો સુધી, મહિનાઓ સુધી, અને વેરની ગાંઠો જે બંધાતી હતી, આ તત્વ વિચારના કારણે ગાંઠો બંધાવાનું તો થોડું ઓછું થઈ જાય છે. કામમાં તો આવે જ છે, પણ કર્મ કરતે જા ફલ કી ઈચ્છા મત કર. એટલે એનો અર્થ એ છે કે તમે અત્યારે તત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરો, એના ફળમાં આગળ જઈને કેટલો લાભ થશે એનો વિચાર પણ અત્યારે હવે રહેવા દો. ખાલી અત્યારે પ્રયોજનભૂત એ છે કે આ તત્વજ્ઞાન મારે પ્રાપ્ત કરવું છે. કારણ કે અત્યારે વર્તમાનમાં લાભ થઈ રહ્યો છે કે પરિણામો જે મલિન થતા હતા પેલા એ નથી થતા, અને આજ ઘણું છે આ સ્થિતિમાં. તો આમાં સંતુષ્ટ નથી થવાનું, પણ એ છે કે આનું ફળ મને નથી મળતું એમ નથી. ફળ તો વર્તમાનમાં મળી રહ્યું છે કે ઉપયોગ જે છે એ ઉપયોગ ત્યાં પરમાં અપ્રયોજનભૂત વિષયોમાં જે જતો હતો એમાં નથી જતો. તો પહેલાના જે કર્મના ફળ મળે છે અત્યારે જે નિરંતર ચાલુ છે એને ભોગવવા નથી પડતા. આ બહુ મોટો લાભ છે.
ગાંધીજીની પ્રશંસા અને ગાંધીજીની ટીકા પણ બહુ થતી અને ખાસ છાપામાં સમાચારમાં પણ ગાંધીજીની ઘણી પ્રશંસાઓ આવતી, ગાંધીજીની ટીકા પણ થતી, પણ ગાંધીજી ભોગવતા નતા, કારણ કે ગાંધીજી છાપું વાંચતા નતા. કહેવાનો અર્થ કે ઉપયોગ, તમારું અટેન્શન જો ત્યાં જાય તો તમારે સુખ ભોગવવાનું થાય, દુઃખ ભોગવવાનું થાય. સમજાણી વાત? હવે ઘરે જેવા કામ અત્યારે ચાલી રહ્યું છે, છોકરાઓ તોફાન મસ્તી કરતા હોય, ક્યાંક ને ક્યાંક બીજું ટીવીમાં પ્રોગ્રામ ચાલતો હોય, એ કામ તો ચાલે છે ને. હવે તમારે એ બધા જે ફળ ભોગવવાના હતા, રાગ દ્વેષ કરી કરીને દુઃખી થવાના, તો જયારે તમે અહીંયા બેસી ગયા તો તમારો ઉપયોગ અહીંયા લાગી ગયો, તો એ બધાથી તો અત્યારે બચી ગયા ને. ફળ તો મળ્યું અત્યારે આ સ્વાધ્યાયનું, કેમ નથી મળ્યું? કે એટલા દુર્વિકલ્પોમાં જવાનું અટકી ગયું, આ એનું ફળ છે. પ્રેક્ટિકલ તો એ જ છે કે અત્યારે પણ નકામું નથી જતું, કંઈક તો અત્યારે જ ફળ આપી જાય છે. પછી તો અનંતકાળ સુધીનું મોક્ષમાં સુખ એ તો પછીની વાત છે, પણ અત્યારે પણ આ પરિણામ જે મલિન ન થયો, ઉપયોગ જે ચંચળ ન થયો અને ચિત્તની વૃત્તિઓ જે પેલા ઉઠતી હતી એ ન ઉઠી, તો એના કારણે ભવિષ્યમાં થવા વાળું સમ્યક દર્શન એ આ જે અત્યારની જે સ્થિતિ છે એ એના માટે કારણભૂત બને છે. આ કોઝ છે ને ઇફેક્ટ છે. આ સાંભળેલું હતું ત્યારે આગળ જઈને સમ્યક દર્શન થાય છે. એટલે અહીંયા એ વાત બતાવી કે સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ થતા મોક્ષ થાય છે, પણ મોક્ષ થઈ જતા સમ્યક દર્શન છૂટી જતું નથી. હવે એને તે આગળ વિસ્તારથી મિથ્યાત્વની દ્રષ્ટિએ જો સમજાવે છે. ન જતું રહે, એ ન જતું રહે. એનું કારણ એ છે, બિલકુલ ન જતું રહે, કારણ કે અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત સુખ અને અનંત વીર્ય એ જ્ઞાન, દર્શન, સુખ અને વીર્ય ગુણની પર્યાયો છે. અને આ શ્રદ્ધા ગુણની પર્યાય છે. શ્રદ્ધામાં અનંત શ્રદ્ધા નથી હોતી, અનંત સમ્યક દર્શન નથી હોતું. પણ ખાસ એ છે કે એ સમ્યક્તોની આગળ જે નામ જે છે, નામમાં બદલાવ આવી ગયો. એ અવગાઢ સમ્યક્તોનું પરમાવગાઢ સમ્યક્તો થયું. સમજાણું? પણ એ સમ્યક્તોમાં કોઈ ફરક નથી પડતો. સમ્યક્તો તો સમ્યક્તો છે, સમ્યક દર્શન તો સમ્યક દર્શન છે. પેલા જે માન્યું હતું, જેમાં આગળ આવ્યું ને કે પેલા જે માન્યું હતું કે આ જગતમાં મારું કઈ નથી, તો કેવળ જ્ઞાન થયા પછી પણ એ જ માને છે આ જગતમાં મારું કઈ નથી. હું ભગવાન આત્મા જે માન્યું હતું ત્યાં પણ એ જ માને છે કે હું ભગવાન આત્મા છું. ખાલી ફરક પડ્યો તો જે અલ્પજ્ઞ અવસ્થા હતી એમાંથી સર્વજ્ઞની ત્યાં એ જ સ્થિતિએ પહોંચ્યા. બસ એ જ્ઞાનમાં ક્વોન્ટિટીમાં ફરક પડ્યો, પણ અંદરની શ્રદ્ધાની ક્વોલિટીમાં કોઈ ફરક ન પડ્યો. કારણ કે શ્રદ્ધા ગુણના અવિભાગ પ્રતિચ્છેદો એવા નથી હોતા જે જ્ઞાન ગુણમાં હોય છે. એનું આખું સ્વરૂપ છે, જેમ ચારિત્રમાં હોય છે. એટલે તો શ્રદ્ધા જે સમયે થાય ત્યારે 100% થાય છે. ચારિત્રમાં એમ છે કે પહેલા સ્વરૂપાચરણ ચારિત્ર, પછી દેશ ચારિત્ર, સકલ ચારિત્ર, યથાખ્યાત ચારિત્ર. આવી રીતે ચારિત્રમાં ભેદ છે, ક્રમ છે. 25%, 50%. શ્રદ્ધામાં એમ નથી. શ્રદ્ધા તો 0 છે અત્યારે, અને પછી થઈ તો 100%. કાં તો મિથ્યા દર્શન છે અથવા તો પછી એને સમ્યક દર્શન છે. બેમાંથી એક છે. એટલા માટે હવે કે છે મિથ્યા દ્રષ્ટિને પણ તત્વાર્થ શ્રદ્ધાન હોય છે એમ શાસ્ત્રમાં નિરૂપણ છે. અને શ્રી પ્રવચન સારમાં આત્મજ્ઞાન શૂન્ય તત્વાર્થ શ્રદ્ધાન અકાર્યકારી કહ્યું છે. માટે સમ્યક્ત્વનું લક્ષણ તત્વાર્થ શ્રદ્ધાન કહ્યું તેમાં અતિ વ્યાપ્તિ દૂષણ લાગે છે. એમ કીધું મિથ્યા દ્રષ્ટિને પણ તત્વની શ્રદ્ધા હોય છે, પણ એ વાત જે કરી છે એ નામ નિક્ષેપથી કહી છે. નામ નિક્ષેપનો અર્થ એ ખાલી નામ કેવા પૂરતું. શાસ્ત્રોમાં 4 પ્રકારના નિક્ષેપનું વર્ણન છે. નામ નિક્ષેપ, સ્થાપના નિક્ષેપ, દ્રવ્ય નિક્ષેપ ને ભાવ નિક્ષેપ. તત્વસૂત્રમાં આગળ આવે છે. નામ, સ્થાપના, દ્રવ્ય, ભાવ, તત્સન્યાસ. એ નામ, સ્થાપના, દ્રવ્ય ને ભાવ. નામનો અર્થ એ છે કે કોઈ બાળકનું નામ મહાવીર છે
ભલે એમાં મહાવીરના ગુણ નથી, પણ નામથી એને મહાવીર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ નામ નિક્ષેપથી મહાવીર છે. એ મહાવીર છે કે નહીં કે છે, પણ નામ નિક્ષેપથી છે. અને પથ્થરની પ્રતિમા છે એ પણ મહાવીર છે એમ ઓળખાય છે કે આ મહાવીર, પણ એ સ્થાપના નિક્ષેપથી છે. બંને વચ્ચે અંતર શું અને સમાનતા શું? અંતર એ છે કે મૂર્તિની પૂજા થશે, આ બાળક નામનું જે મહાવીર નામનું બાળક, એની પૂજા નહીં થાય. અને સમાનતા શું? સમાનતા એ કે બંનેમાં મહાવીર તો ક્યાંય નથી. અંતર પણ છે અને સમાનતા પણ છે. અને ત્રીજું છે દ્રવ્ય નિક્ષેપથી, કે ભૂત અને ભવિષ્યમાં જે ઘટના ભૂતમાં થઈ હોય અથવા ભવિષ્યમાં થવાની હોય, પણ વર્તમાનમાં એવા રૂપે કેવું, આવો વ્યવહાર, એને દ્રવ્ય નિક્ષેપ કહેવાય. જેમ રાજકુમાર નો જન્મ થયો અને એમ કેવું કે કેમ છો રાજા, અથવા તો શેઠના ઘરે દીકરાનો જન્મ થયો, શું શેઠ કેમ છો રમાડતી વખતે, એ શેઠ થયું એને ખબર નથી, હાથમાં નોટ આપો તો ખબર નથી આ રૂપિયો શું 2 રૂપિયા શું, પણ તોય શેઠ કહીએ છે. ભવિષ્યમાં શેઠ થવાનો છે. એ ભૂતકાળ ને ભવિષ્યકાળમાં જે થઈ હતી એ ઘટના, સમજાય વાત, એ આજે છે જ નહીં, પણ ભૂતકાળમાં થઈ હતી ને આજે પણ કહેવાય કે આજે પપ્પાનો જન્મ દિવસ છે. તો પપ્પાનો જન્મ દિવસ આજે થોડો છે, એ તો એ દિવસે હતો જ્યારે જન્મ થયો હતો. પણ ભૂતકાળમાં થયેલાને વર્તમાનમાં એમ જાણવું કે આજે જન્મ દિવસ છે, આ દ્રવ્ય નિક્ષેપથી એમ જણાય. અને ભાવ નિક્ષેપથી કે જેવું વર્તમાનમાં હોય એવું વર્તમાનમાં જાણવું. રાજા છે તો રાજાને રાજા, રાજકુમાર છે તો રાજકુમાર ને રાજકુમાર, એની સિવાય બીજું કઈ નહીં. આ ભાવ નિક્ષેપ. એટલે કે આમાં 3 વાત થઈ. બાળકને મહાવીર કહ્યો તે નામ નિક્ષેપ, મૂર્તિને મહાવીર કહી તે સ્થાપના નિક્ષેપ, સિંહને મહાવીર કહ્યો તે દ્રવ્ય નિક્ષેપ, કારણ કે ભવિષ્યમાં મહાવીર થાય છે, દ્રવ્ય નિક્ષેપ. અને મહાવીરને મહાવીર કહેવાય એ ભાવ નિક્ષેપ છે. આવા પ્રકારનો વ્યવહાર લોકમાં થાય છે, જે બહુ જરૂરી છે. એ પણ જરૂરી છે. એમાં પણ એવું છે કે નામ નિક્ષેપ અને સ્થાપના નિક્ષેપમાં, જે સ્થાપના નિક્ષેપ છે એમાં તદાકાર સ્થાપના અને અતદાકાર સ્થાપના ને બધા ભેદો હોય છે, જેમાં આપણે જવાનું નથી. પણ ખાસ વાત એ કે નામથી જે કોઈને ઓળખાણ થતી હોય તો એમાં ખોટું નથી નામ. તો એવી રીતે મિથ્યા દ્રષ્ટિએ આટલા શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કર્યો છે તો એમ કહેવાય કે ભાઈ એને આટલા શાસ્ત્રોની શ્રદ્ધા થઈ છે, એ નામ નિક્ષેપથી કહેવાય. એને અહીંયા બતાવે છે. આ મિથ્યાત્વ નામની ભૂલ મિથ્યા દ્રષ્ટિમાં ભાવમાં તો પડેલી છે, સમજાણું? આ મિથ્યાત્વ એ અંદરમાં પડેલી શ્રદ્ધાનું નામ છે. વિચારનું નામ મિથ્યાત્વ નથી. તત્વ વિચાર જે ચાલતો હોય તો સમ્યક દ્રષ્ટિ થઈ નથી ગયો. મિથ્યાત્વ તો અંદર છુપું પડેલું જ છે. મને હમણાં જ એક બેને વાત કરી કે હું એક સાધુ મુનિના યોગમાં જાઉં છું અને ત્યાં એક ગુફામાં પણ સુવાનું હોય તો હું ઊંઘી જાઉં, મને કોઈ ફરક નથી પડતો. ઠીક છે, ગુફા છે, ત્યાં મને નીચે જમીન પર ઊંઘવાનું છે, પાંદડા એવા પડેલા છે, ઝાડના પત્તા છે સુકાયેલા, ત્યાં ઊંઘી જવાનું, ઊંઘી જાઉં છું. પણ કે માનો હું મધ્યપ્રદેશની એવી ગુફાઓના અંદર વનમાં પણ જયારે પાંદડા ઉપર ઊંઘું છું ત્યારે 1 કરોડપતિની પત્ની ઊંઘી છે એ વાત જતી નથી કે. અને એના કારણે સાધુ પુરુષ મને કહે છે કે તમને નહીં થાય કે જ્યાં સુધી આ માનશો ત્યાં સુધી. તૈયારી છે કે ઠીક છે હું નીચે ઊંઘવા તૈયાર છું. ઘણા લોકો એવા ને કે બિલકુલ સરળ હોય, ઠીક છે એમને બધું ચાલશે, નીચે બેસી જશું. પણ અંદરમાં એ માન્યતા નથી જતી કે હું કોણ. એ માન્યતા જો જાય ને, આ ખાસ વાત મહત્વની છે. મોટા મોટા શેઠ પણ સરળ થઈને એવી રીતે, કાકાની ભાષામાં કહો તો ડાયા ડમરા થઈને બિલકુલ નીચે બેસી જાય, ઉપર પણ ન બેસે, આદર સત્કાર આપે કે જીનવાણી માતાને. પણ અંદરમાં એ ભાવ પડેલો છે કે હું કોણ, એ જે શ્રદ્ધામાં પડ્યું છે, આ જે શ્રદ્ધામાં ઉલટાપણું, એનું નામ મિથ્યાત્વ છે, જેના ફળમાં અનંત જન્મ મરણ નરક નિગોદમાં થયા છે. રાવણ નરકમાં ગયા તો કેમ ગયા? તો
તો એનું સીધું કારણ બતાવે કે સીતાનું હરણ કર્યું. હવે સીતાનું હરણ કેટલી વાર કર્યું હતું? કે એક વાર કર્યું. પર સ્ત્રીનું હરણ કર્યું અને એના કારણે નરકમાં ગયા. ખરેખર આવું હોય એવું જરૂરી નથી કે એ ટાઈમે જ બંધ પડ્યો હોય આયુષ્યનો, પણ એ નરકમાં ગયા તો જે નરકમાં જે જન્મ મરણ કરાવ્યું એ પાપ કેટલું મોટું, પર સ્ત્રી હરણનું પાપ. તો વિચાર કરો કે એ નરકમાં કેટલી વાર ગયા, એક વાર કે બે વાર? એક જ વાર ગયા ને. જે પાપ નરકમાં એક વાર જ લઈ જાય છે એ આવું ખતરનાક પાપ છે. તો જે પાપના કારણે જીવ અનંત વાર નરક નિગોદમાં ગયો, ખાલી નરકમાં નહીં, નરક ને નિગોદ, એ મિથ્યાત્વનું પાપ પર સ્ત્રીના હરણ કરતા અનંત ગણું. કારણ કે પેલામાં તો એક વાર જવાનું થયું, આમાં તો અનંત વાર ફળ મળ્યું એને, એટલે અનંત ગણું વધુ પાપ થયું મિથ્યાત્વનું. સમજાણું? પણ એનું ઊંડાણ રહસ્ય આપણે સમજવા માંગતા કે આ મિથ્યાત્વ આપણને દેખાય છે બહારની ક્રિયા, અંદરનું મિથ્યાત્વનો ભાવ જણાતો નથી. સૂક્ષ્મ રહસ્યને ઓળખતા નથી, ક્રિયાને ઓળખીએ છીએ. આણે આ ભૂલ કરી, રાવણે ભૂલ કરી, એ રાવણને કમ્પેર કરીએ છીએ આપણી સાથે, તો ખબર પડે છે કે રાવણમાં પણ ઘણા સદગુણ હતા. પાર્કિસને 6 મહિના તો રાખી હતી ને પોતાને ત્યાં, પણ તો હાથ નતો લગાવ્યો. એવાને પણ એવા જીવના પણ જો પાપ આવા થાય છે તો એકવાર નરક, તો આ મિથ્યાત્વ જેના કારણે અનંત નરક જ્યાં જન્મ મરણ થયું. પણ આવા ઘણા બધા પ્રકારની ભ્રાંતિઓ એવી ફેલાયેલી છે. એ મિથ્યાત્વ ઉપર નજર જતી નથી. એક વ્યક્તિએ મને કીધું કે મારે પરિગ્રહ છોડી દેવો છે બધો જ, મને બતાવો મારે શું કરવું. એટલે મેં એને પહેલા જ કીધું મિથ્યાત્વ છોડી દો. કારણ કે બધા પરિગ્રહ એ થોડા હત્યા તમારી જેમ, પણ ખરેખર મેં કીધું 24 પરિગ્રહમાં પહેલો પરિગ્રહ મિથ્યાત્વ છે. અને તમારે પરિગ્રહ છોડો છે તો પહેલા નંબરથી શરૂઆત કરશો ને. મિથ્યાત્વ, પછી ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, અને પછી આગળ જાઓ તો હાસ્ય, એ પરિગ્રહ. આ તો પરિગ્રહ છોડવાની વાત કરે છે, નસર છે. હાસ્ય, રતિ, અરતિ એ બધા પરિગ્રહ છે, અંતરંગ પરિગ્રહ છે. પણ એ નજરમાં જ નથી આવતા. જે અંતરનો કચરો બધો ભરેલો છે, બહારનું બધું દેખાય છે ખાલી. અને બહારનું તો વગર વિકલ્પે છૂટે છે. જ્યારે દેહ છૂટે છે ત્યારે એની મેળે છૂટે છે. નથી છૂટતું તો એ કે એનો મોહ નથી છૂટતો, અને એનું કનેક્શન એની સાથે નથી, આ વસ્તુ સાથે, પોતાના મોહના ભાવ સાથે છે. કે અહીંયા આ દીકરો છે અને અહીંયા જો એ ગલોડિયું છે, તો અહીંયા એ મનુષ્ય છે અને અહીંયા એ કૂતરા રૂપે છે. તો આ જે પોતાના મનુષ્યમાં જે રાગનો ને મોહનો ભાવ હતો, એ ભાવનો સંબંધ અહીંયા આની સાથે કનેક્શન છે. આની સાથે કઈ છે જ નહીં. આપણે એમ માનીએ કે હું મારો દીકરો બહુ સારો એટલે મને રાગ છે, કે આ ગલોડિયું કૂતરાને એમ થાય બહુ સારું, એમ નહીં. પોતાના તે સંસ્કારોનું પરિણામ એવી રીતે કેરી ફોરવર્ડ થાય છે, અને ઓબ્જેક્ટ બહારમાં કોઈ પણ મળે, ઓબ્જેક્ટ સાથે એને કોઈ કનેક્શન જ નથી હોતું. એટલે એ કે બહારના પદાર્થો સાથે અંદરના ભાવનો કોઈ સંબંધ જ નથી, એટલે અંદરના ભાવોને છોડવા માટે પરની કોઈ અપેક્ષા પણ રહેતી નથી. કારણ કે પુરુષાર્થ હવે બધો પોતાનામાં જ કરવાનો રહ્યો. કે પત્ની બહુ સારી છે એટલે મને એમાં પ્રેમ છે એમ નથી. પોતે પ્રેમનો ભાવ એવો લઈને આવ્યો છે અને એને ક્યાંક ને ક્યાંક બહાર વ્યક્ત કરવો છે. એ તો શોધી જ રહ્યો છે. કોટ પોતે ટાંગ્યો છે ખૂટી ઉપર, તો એ ખૂટી હતી એટલે કોટ થોડો ટાંગ્યો છે. એ પોતાને ટાંગવાનો હતો જ તે પોતાને, એ તો ખૂટીની શોધમાં હતો. ક્યાંય પણ મને ખૂટી મળે ટાંગી દઉં, એ આ દિવાલમાં હોત કે આ દિવાલમાં હોત. એ પ્રેમનો ભાવ તો પોતે લઈને જ આવ્યો હતો, પણ એને જે મળી ગયું અહીંયા, બસ એમાં એને પ્રેમને બહારમાં વ્યક્ત કરી દીધો. અને અંદરમાં મનમાં એવી કલ્પનાઓ કરી કે આ તો બહુ સારા છે, આ તો બહુ ખરાબ છે. અને છે પછી એમ કરીને પાછું, કારણ કે એને આમ કર્યું છે એને આમ કર્યું છે, એમ ભાવ કરીને તર્ક યુક્તિ આપીને એ ભાવોને પાછા પોષ્યા. એટલા માટે અહીંયા મિથ્યાત્વ સંબંધી ભૂલ બતાવે છે. પોતાની અપૂર્ણતાનો સ્વીકાર, હું અધૂરો,
બસ ત્યાં જ મિથ્યાત્વ પૂછાયું, પોતાની પરિપૂર્ણતાનો સ્વીકાર ન કર્યો, પર પદાર્થમાં સુખ માન્યું, આ મિથ્યાત્વ. જો પાપ છોડવું હોય ને, ધર્મમાં લાગવું હોય તો શું કરવું? એક ટાઈમ ભૂખ્યું કે 2 ટાઈમ ભૂખ્યું રહેવાનું નામ ધર્મ નહીં, પણ પર વસ્તુ મને સુખી કે દુખી કરે છે એવી માન્યતાનું છૂટવું, એનું નામ છે ધર્મની શરૂઆત થઈ. બધા શોધખોળ એમાં જ કરી રહ્યા છે કે પરની શોધખોળ, પરની પાસે જે સુખની જે આકાંક્ષા ને વૃત્તિ કે આની પાસે મને સુખ મળશે. પતિ જ્યારે પત્નીની પાસે સુખની આશા લઈને જાય છે ત્યારે પૂરેપૂરો એ ભાવ છે કે આ પત્નીથી મને સુખ મળશે. પણ એક અધર્વે જો એ જ ક્ષણે વિચાર કરવામાં આવે કે જે પત્નીમાંથી હું સુખ લેવા જાઉં છું એ પત્ની કેટલી દુઃખી છે, એ મને પણ મારો પણ ભોગ ભોગવવા માંગે છે સુખ માટે, એ પણ દુઃખી છે, હું મારા દુઃખને ટાળવા માટે હું એની પાસે જાઉં છું, પણ ખરેખર એ દુઃખી જ છે એ સમયે જે મારો ઉપયોગ કરવા માંગે છે સુખી થવા માટે. અને એ સ્થિતિ એવી જ છે જાણે 2 ભિખારી એકબીજા પાસે ભીખ માંગતા હોય. આ 2 દુઃખી એકબીજા પાસે સુખની ભીખ માંગે છે કે હું તમારાથી સુખી થાવ, આ કે હું તમારાથી સુખી થાવ, બંનેનું એકબીજામાં. અને આનું નામ જ મિથ્યાત્વ છે. મિથ્યાત્વનો ભાવ છૂટતા પરાધીનપણું છૂટી જાય છે કે પરને આધીન નથી, હવે મારું આ સુખ. મેં એક વાત વાંચી હતી કે 2 જ્યોતિષ જોવા માટે બધાનું જતા હોય છે ગામે ગામે, અને એક જ ગામમાં રહે છે, પણ જ્યારે એ ગામમાંથી જ્યોતિષ જોવા માટે બીજા ગામ જતા હોય ત્યારે બંને જ્યોતિષ એકબીજાનો હાથ એકબીજાને બતાવે છે કે જો તો આજનો મારો દિવસ કેવો જવાનો છે. આ વાત જેવી અટપટી લાગે છે એવી જ અટપટી વાત છે કે એક દુઃખી બીજા દુઃખી પાસે એ આશા લઈને જાય છે કે મને આનાથી સુખ મળશે. સંભવ જ નથી. એટલા માટે પહેલા તે ધર્મની શરૂઆત ત્યાંથી થાય છે કે સંસારની અસારતાનો બોધ થાય, અસારતાનો બોધ થાય. સ્વર્ગના દેવો ના ગળામાં એક મંદાર માળા છે ને, એ મંદાર માળાની વિશેષતા ખબર છે શું થાય? એ મંદાર માળા મરણ આવે એના 6 મહિના પહેલા કરમાવા લાગે. સમજાયું? અને એને વિચાર આવે કે અરે હવે તો બસ આયુષ્ય પૂરું થવાની તૈયારી, 6 મહિનાની વાર, આ બધું છોડવાનો અવસર આવ્યો, હવે હું જતો રહીશ અને આ દેવીઓને ભોગવશે. એનું રહસ્ય છે ને, એ રહસ્ય શું છે કે મંદાર માળા ખરેખર કરમાતી જ નથી. આવું હોતું જ નથી. શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે પણ આવું હોતું નથી. એટલા માટે તે આવી કેટલી પ્રકારની ભ્રાંતિઓને દૂર કરવા માટે આ વિચાર મને આવ્યો. આજે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ધર્મ ઉપરનું જે પુસ્તક છે ને એમાં બધું ડિટેલમાં બતાવ્યું છે કે કેવી કેવી ભ્રાંતિઓ અત્યારે સમાજમાં ફેલાઈ ગઈ કે મંદાર માળા દેવોને મુરઝાવી દે. દેવોની મંદાર માળા કેવી રીતે કરમાઈ જાય? કે ફૂલની માળા થોડી છે, એ તો મણીઓની માળા પહેરે છે જે કરમાતી જ નથી. મણીની માળા હોય છે દેવોને તો. પણ હકીકત એ છે કે મરણ આવવાના 6 મહિનાની વાર હોય ત્યારે એની આંખનું તેજ ઝાંખું પડી જાય, અને એના કારણે એ મણીની જે માળા જે છે જે પેલા ચમકતી દેખાતી હતી એ હવે થોડી ઝાંખી દેખાય છે. તમારું મરણ ને 6 મહિનાની વાર હોય એટલે ઘરમાં પડેલા હીરા એ ઝાંખા થઈ જાય કે તમારી આંખ ઝાંખી થાય? આંખ જ ઝાંખી થાય ને. એ દેવોને એ છે આંખ ઝાંખી થાય છે, અને એના કારણે એમ લાગે કે હવે આ બસ હવે 6 મહિનાની વાર રહી છે. આપણે પણ એવું હોય, જ્યાં સુધી તમને આ નાકની અણી આગળની ભાગ દેખાતો હોય ને ત્યાં સુધી તમારું 6 મહિનાની, અત્યારે નહીં કરતા એ બધું, જોવા જાવ કે ત્યારે આવું હોતું નથી. પાછું અત્યારે જોવા આમ દેખાય છે કે નહીં કે 6 મહિનાની વાર તો છે, હજી ટાઈમ નથી આવ્યો. પણ ખાસ વાત એ છે
કે અસારતાનો બોધ જ્યાં સુધી નથી થતો ત્યાં સુધી એ પાછો વળતો નથી. એ લાગે કે આ પરતંત્રતા અને પરાધીનતા એ દુઃખ લાગે. જેટલી વસ્તુઓ તમે તમારા ઘરમાં 21 ઇંચનું ટીવી રાખ્યું એ મેં જોયું ને અહીંયા આવીને આટલું મોટું ટીવી જોયું ત્યારે આ જીવની અંદરની વેદના ને પીડા સિવાય બીજું કઈ ન દેખાયું કે કેટલો તડપતો જીવ કે જે એની તડપ એના દુઃખની બીમારી કેવી કે એ બીમારીને દૂર કરવા માટે એને આ દવા રાખી છે. કારણ કે ઘરમાં રાખેલો ભોગનો વૈભવ એ ભોગ નથી, અંદરમાં દુઃખની જે બીમારી છે એ બીમારીને દૂર કરવી છે ને કે હું આટલો દુઃખી બસ આટલી વસ્તુથી મારું દુઃખ ક્યાંક મટી જાય તો આ દવા છે. અને દુનિયા એમ કે આ સુખી છે. એક વ્યક્તિ એમ કહે છે કે હું દિવસમાં 30 ગોળી લઉં છું પણ હું બીમાર નથી પડતો. એ 30 ગોળી લઉં છું એ બીમારીની જ નિશાની છે કે નહીં? ગોળી લેવાનો મતલબ શું છે? આ ભોગોના સાધનો ઘરમાં રાખવાનો અર્થ જ એ છે કે અંદરમાં આટલો દુઃખી છે એટલે તો આ દવા લે છે એની. એ કેટલી પીડામાં પીડાતો હશે ત્યારે એ આ દવા લેતો હશે. તમારે કાનમાં જો ક્યારેક બહુ તકલીફ પડે ને, દુખાવો થતો હોય તો બકરો હોય એની બાજુમાં ઉભા રહે તો તમને વાત એવી આવશે, પણ બકરાનું જે મૂત્ર હોય એ કાનમાં નાખવું તો એની કાનની બીમારી મટી જાય. આવું મેં નથી કહેતો, સમયસારમાં આવું લખ્યું છે. એ ટાઈમમાં એવું હશે ક્યારે કોઈ અખતરો કરે લેવા દેવા વગરનો, પણ એના ઉપર ખાસ એ સમજવાનું છે કે બકરો એક તો પેલા તો બાજુમાં ઉભું રહેવું ગમે નહીં, એનું મૂત્ર અને એ કાનમાં નાખવાનું. અને તમને તો બધી મારા કરતા વધારે ખબર છે, ઈએનટી બધું અંદર તો મોઢું નાક બધું ભેગું જ છે. એ જયારે કાનમાં જશે ત્યારે મોઢામાં જશે કે નહીં? પણ એમાં દ્રષ્ટાંત આપ્યું છે કે જયારે એ કાનની બીમારી વાળી વ્યક્તિ એ વૈદરાજની બાજુમાં છે ત્યારે વૈદરાજને કહે છે શું કરો છો કે જલ્દી નાખો ને. આજે એ બકરાનું મૂત્ર પણ કાનમાં નખાવા તૈયાર થયો એ ક્યારે? કે અંદરમાં એટલો પીડાતો હતો ત્યારે. ખાસ વાત એ છે એ કઈ એની એ જે મૂત્ર કાનમાં જઈ રહ્યું છે એ કઈ એના સુખની નિશાની નથી બતાવતું, અંદરમાં કેટલો દુઃખી થયો હશે ત્યારે એ તૈયાર થયો આના માટે. એમ તો જીવ પોતે અંદરમાં કેટલો તડપતો હોય ત્યારે તો આટલી વસ્તુ એને ભેગી કરીને રાખી છે. દ્રષ્ટિકોણ બદલવાનો છે કે જેને આપણે સુખીમાં સુખી દેખતા હતા હવે એ જ જીવ દુઃખીમાં દુઃખી દેખાય છે તો મહિમા નથી આવતી કે આ જીવ કેટલો મહાન છે. આ મિથ્યાત્વના કારણે દુઃખી સુખી જણાય છે અને સુખી જે છે એવા મુનિરાજોએ દુઃખી જણાય છે. ચપ્પલ વગરના, કપડા વગરના, આ વગરના, ઘર વગરના, પરિવાર વગરના. એમ આ કેમ આવું માનીએ છે? કારણ કે મિથ્યાત્વનો ભાવ છે એના કારણે. જો અહીંયા એ કહે છે મિથ્યા દ્રષ્ટિને જે તત્વ શ્રદ્ધાન કહ્યું છે તે નામ નિક્ષેપથી કહ્યું છે. જેમાં તત્વ શ્રદ્ધાનનો ગુણ નથી અને વ્યવહારમાં જેનું નામ તત્વ શ્રદ્ધાન કહીએ છીએ તે મિથ્યા દ્રષ્ટિને હોય છે અથવા આગમ દ્રવ્ય નિક્ષેપથી હોય છે. આગમથી જે જાણ્યું છે એ રીતે. આ એની વાત થઈ. જે લોકો એમ કહે છે ને મહાવીર ભગવાનમાં અમને શ્રદ્ધા છે, કે મહાવીર ભગવાનમાં શ્રદ્ધા ખરેખર તો સમ્યક દ્રષ્ટિને જ હોય છે, દેવશાસ્ત્ર ગુરુની શ્રદ્ધા. પણ આ જે શ્રદ્ધા છે એ શ્રદ્ધા ખાલી આ રીતે આગમથી વાંચીને દ્રવ્ય નિક્ષેપથી છે. તત્વાર્થ શ્રદ્ધાના પ્રતિપાદક શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ છે પણ તેના સ્વરૂપનો નિશ્ચય કરવામાં ઉપયોગ લગાવતો નથી એમ જાણવું. અહીં જે સમ્યક્તોનું લક્ષણ તત્વાર્થ શ્રદ્ધાન કહ્યું તે તો ભાવ નિક્ષેપથી કહ્યું છે. એવા ગુણ સહિત સાચું તત્વાર્થ શ્રદ્ધાન મિથ્યા દ્રષ્ટિને કદી પણ હોતું નથી. વળી આત્મજ્ઞાન શૂન્ય તત્વાર્થ શ્રદ્ધાન કહ્યું છે, ત્યાં પણ એ જ અર્થ જાણવો.
કારણ કે જેને જીવ અજીવાદીનું સાચું શ્રદ્ધાન હોય તેને આત્મજ્ઞાન કેમ ન હોય? અવશ્ય હોય જ. એ પ્રમાણે કોઈ પણ મિથ્યા દ્રષ્ટિને સાચું તત્વાર્થ શ્રદ્ધાન સર્વથા હોતું નથી, માટે એ લક્ષણમાં અતિવ્યાપ્તિ દૂષણ લાગતું નથી. શરૂઆતમાં આ પ્રકારે તત્વ શ્રદ્ધાન થશે એટલે આ નિરાશ નથી થવાનું, પણ એને માની નથી લેવાનું. એ કહે છે આત્મા તો દેખ્યો નથી તો અનુભવમાં આવે કેવી રીતે? સામે ક્યાં છે? આ સામે જેમ તમે મને દેખાવ છો એવી રીતે મારા નજરની સામે ક્યાં છે આત્મા? તો એમ જે લાગે છે કે ભલે ન હોય તો પણ અનુભવમાં આવી શકે છે. પરીક્ષા મુખ નામનું એક શાસ્ત્ર છે. એ પરીક્ષા મુખમાં એ દ્રષ્ટાંત આપ્યું છે. એમાં આપ્યું છે એટલે હું આપું છું, નહીં તો હું ન આપે. કે એક વ્યક્તિ કાળ કોઠરીમાં બંધ છે, જેલ એવી છે, બિલકુલ અંધારું. ભાદરવા મહિનો છે, અમાસની રાત છે, આકાશમાં વાદળાઓ એવા ઘેરાયેલા છે, એવો અંધકાર છવાયેલો છે અને થોડો પણ પ્રકાશ એ કાળ કોઠરીમાં પડતો નથી. એ કાળ કોઠરીમાં જે વ્યક્તિ કેદ છે એની આંખ બંધ કરી દેવામાં આવી છે, અને આમ ખાલી આમ નહીં કે આમ નહીં પણ કાળી પટ્ટીથી. એ વ્યક્તિને જ્યારે તમે પૂછો કે તને શું દેખાય છે, તો એ વ્યક્તિ પણ કહે છે કે હું અત્યારે પણ મારી પત્નીનું સુંદર એવું મુખ દેખી રહ્યો છું. આના ઉપરથી એ વાત બતાવી છે કે જાણવાનું જે જ્ઞાનનું કાર્ય ચાલે છે એને જ્ઞેયની કોઈ અપેક્ષા નથી. ખાસ વાત એ છે જ્ઞાન જ્ઞેયોને આધીન હોતું નથી, જ્ઞેયાશ્રિત હોતું નથી, એ સ્વતંત્ર છે. સમજાણી વાત? એટલે આત્મા જો અત્યારે નથી જણાતો કે સામે ન હોય તો વાંધો નહીં, એ રીતે એને દેખાણું કે નહીં. પણ ખાસ વાત એ છે કે એ વ્યક્તિએ પેલા આંખ વડે તો ક્યારેક તો એ પોતાની પત્નીને દેખી હતી ને, તો અત્યારે હવે આત્માને તો આજ સુધી એવી રીતે જોયો નથી આંખથી, તો કેવી રીતે દેખાય? તો કહે છે કે આંખ વડે આત્માના વર્ણન કરેલા શાસ્ત્રો તો વાંચ્યા હતા ને, કાન વડે આત્માનું પ્રવચન ચાલતું હતું એ તો સાંભળ્યું હતું ને, મન વડે આત્માનું જે સાંભળ્યું ને વાંચ્યું હતું એનો વિચાર તો કર્યો હતો ને. બસ તો હવે એના વિચારના બળ પર હવે ત્યાં અનુભૂતિ સુધી પહોંચી શકાશે. ગભરાવાની જરૂર નથી, કારણ કે આટલું તો લીધેલું છે એટલા માટે. પણ એ છે કે એના થકી અનુભવ નહીં થાય. વિજ્ઞાનની જે શોધ છે અને આત્માર્થીની જે શોધ છે એ બંનેની શોધમાં આમ જોઉં તો કોઈ ફરક નથી ને આમ જોઉં તો ઘણો ફરક છે. એક વૈજ્ઞાનિકને તમે પૂછો કે શરીર એટલે શું, તો એમ નહીં કે હાડકું, હાડકા જે છે ને એ શરીર છે. હાડકા ખાલી એનું નામ શરીર છે? શરીર હાડકાનું નામ નથી. હાડકા ઉપર જે માંસ પણ લાગેલું છે એ હાડકું ને માંસ એ શરીર છે. ત્યારે એનાથી આગળ કે છે શરીર આનું નામ જ નથી, એના ઉપર ચામડી પણ છે. હાડકા, માંસ ને ચામડી આ બધું એનું નામ શરીર છે. વિજ્ઞાન કહે છે શરીર આનું નામ જ નથી. આ જે હવા છે ને એ હવા પણ શરીર જ છે, કારણ કે એ જો હવા ન હોય તો આ શરીર પણ ન હોય, હવાના કારણે. એટલે શરીરનો વિસ્તાર કેટલો છે કે જ્યાં સુધી હવા છે ત્યાં સુધી 250 મીલ સુધી તો એનો હવાનો વિસ્તાર ઉપર છે, પણ એની આગળ પછી આ ઓક્સિજન એ ત્યાં નથી. તો એની આગળ હવે શું? તો કે છે કે શરીર આટલું જ છે કે નહીં? સૂર્યનું તેજ જ્યાં સુધી છે ત્યાં સુધી આ શરીર છે, કારણ કે તેજ વિના પણ શરીર નથી. તો કરોડો કિલોમીટર દૂર એવો સૂર્ય એ ત્યાં, તો કે આનો વિસ્તાર કેટલો? વૈજ્ઞાનિકો કહે છે કે એની સીમા નથી.
પણ સીમા નથી એક નથી એની એને ખબર નથી. આત્માનું સ્વરૂપ કેવું છે? તો કે અસીમ છે, પણ એ અનુભવાય છે. બંનેમાં સીમા નથી. એમાં એ નેગેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ છે અને આ પોઝિટિવ. એ કહે છે કે આ શરીર ક્યાં સુધી છે કે જેની સીમા નથી, અને આત્માનું સ્વરૂપ કેવું છે કે અસીમ સ્વરૂપ છે, અને એ અનુભવી શકાય છે. કારણ કે એને વિજ્ઞાન આ દૂર દૂરનું જે શોધવા માટે દૂરબીન લગાવે છે, જૈન દર્શન કહે છે એ આત્માને જાણવા માટે દૂરબીનની જરૂર નથી. દૂરબીન તો શું, આંખની પણ જરૂર નથી, કારણ કે જ્ઞાન સ્વભાવથી અનુભવાય છે. એટલા માટે એ કામ અહીંયા પણ સંભવ છે, દૂર ગયા વિના પણ. અસીમનો અનુભવ થઈ શકે છે, સીમા નથી, એની શોધખોળ ક્યારેય નહીં થાય. એટલા માટે આ પર જીવ અજીવ, જીવ કેતા આ અસીમ, અજીવ કેતા કે જેની સીમા નથી તે, એ બંનેનું શ્રદ્ધાન એક સાથે હોય છે. એવું ન હોય કે કોઈને તો આત્માની શ્રદ્ધા હોય અને અજીવની શ્રદ્ધા ન થઈ હોય, એવું ન બને. વળી આ તત્વાર્થ શ્રદ્ધાન લક્ષણ કયું છે તે અસંભવ દૂષણ યુક્ત પણ નથી, કારણ કે સમ્યક્ત્વનું પ્રતિપક્ષી મિથ્યાત્વ જ છે. તેનું લક્ષણ આનાથી વિપરીતતા સહિત છે. સમ્યક્ત્વ પ્રગટ થયું તો મિથ્યાત્વ ગયું. આ બંને એક સમયમાં તો એક જ રહેશે. પ્રકાશ આવતા તે અંધકારનો વ્યય થયો, તો એ જ તે કે સમ્યક દર્શન પ્રગટ થતા તે મિથ્યા દર્શનનો વ્યય થયો. પણ ખરેખર એ છે કે મિથ્યા દર્શનનો વ્યય થયો કે નહીં, જ્ઞાનીને સમ્યક દર્શન પ્રગટ થયું કે નહીં, મુનિ દશા અંગીકાર થઈ કે નહીં, કેવળ જ્ઞાનને મોક્ષ થયા કે નહીં. સમયસાર કહે છે કે સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવનો મોક્ષ થતો નથી. સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ એ મોક્ષને જાણી લે છે. મારો મોક્ષ થયો એમ નહીં, આ મોક્ષ થયો છે એને પણ જાણી લે છે. અને દ્રષ્ટિ હોય છે ત્રિકાળી ધ્રુવ ન્યાયક પર, જેનો મોક્ષ થતો નથી. એ ત્રિકાળી પર જ્યારે સંકુચિત દ્રષ્ટિકોણથી, નેરો માઇન્ડથી વિચાર કરીએ તો એમ લાગે કે આજકાલના આખા દિવસ કાળ દરમિયાનના જે વિચારો ચાલે છે, વિચારો કેવા ચાલે છે? એ બધા આજકાલના. બપોરે જમતી વખતે એ વિચાર ચાલે છે સાંજે શું બનાવવું છે, અને સાંજે બનાવતી વખતે જમતી વખતે કે કાલનું આ શું છે, આવી ગયું કે નહીં. આની આગળ વિચાર વધારે વરસ, 2 વર્ષ, કોઈક વધારે હજી વિચાર વાળો હોય વેપારી તો હજી વિચાર કરશે કે ગડપણનું માટે સિક્યોરિટી કેટલી બધી ગોઠવીને રાખી છે કે નહીં. એ પોતાની સેફમાં પણ કઈક એવું હશે ને કે બધું છૂટે પણ એ નહીં વાપરવાનું, એ રાખવાનું, એવું કઈક તો રાખ્યું હશે ને. અને થોડોક અધ્યાત્મમાં થોડો ઉતર્યો હશે તો થોડુંક કહેશે કે આવતા ભવનો થોડોક વિચાર કરી લો, કે બહારગામ જવું હોય, અમદાવાદ જવું હોય, રાત્રે ટ્રેનમાં બેઠા અને સવારે 7 વાગે ત્યાં પહોંચી જવાના છો, પણ તો પણ નાસ્તો લઈને જાઓ છો કે શું કામ નાસ્તો લીધો? સવારે 7 વાગે પહોંચી જવાનું છે અને જેના ઘરે જઈએ ત્યાં નાસ્તો કરવાનો જ છે ને, અને અહીંથી તો જમીન નીકળ્યા છે. પણ એટલા માટે કે કદાચ ટ્રેન મોડી પડે તો 200 વાર અમદાવાદ ગયા છીએ, એકઈ વાર મોડી પડી નથી, પણ સાથે એ ખાખરા તો હોય જ કે કઈક તો સમજદાર થોડો હશે તો હજી પણ કે લાવને આવતા ભવ માટે કઈક પાથું પણ બાંધી લો, આવતા ભવનું પાથું.
એ કે આ ભાવમાં કોઈ એવા સારા કામ કરી લઉં કે કોઈ સારા કર્મનું પાછું આવતા ભાવમાં એનાથી પણ કોઈ હોય કે અરે એ તો એક ભાવનું પાછું થયું, પણ એની આગળ શું પાછું? યાત્રા તો ચાલુ રહેવાની છે ને. એટલે કોઈ એનાથી આગળ ભવના પાથાનો વિચાર કરે, કોઈ એટલે સુધી વિચાર કરે કે નહીં, હવે આ સીમામાં નથી બાંધવું, અનંત કાળ સુધી કેવળ જ્ઞાન ટકીને રે. એનું શું? આવો જીવ પણ નેરો માઇન્ડેડ છે. કારણ કે એને અત્યારે અહીંથી લઈને આ ભવિષ્યનું અનંત કાળ સુધીનું કેવળ જ્ઞાન, આનો તો વિચાર કરી લીધો, પણ આ બધાનું શું? કારણ કે મારું સ્વરૂપ ખાલી અત્યારથી લઈને ભવિષ્યમાં અનંતકાળ નથી, અનાદિથી અનંત છે. એટલા માટે આમાં પણ 50% જ આવ્યું ભવિષ્યનો વિચાર. એટલે જ્ઞાની આમાં પણ ક્યાંય 50% જે કીધું ને એમાં પણ પોતાનું સ્વરૂપ માનતા નથી. એ ત્રિકાળી એવું એક હું છું. એક જાણપણું જ માત્ર ટકેલું હોય, એ જાણપણા સિવાય બીજું કઈ ન હોય. પરિણતિ એવા પ્રકારે પરિણમતી હોય, નિર્મળ 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 થતી હોય. જાગૃતિ અંતરમાં એ પ્રકારે હોય કે ભૂમિકા અનુસારે જેવા પણ ભાવ આવે છે એ આવે છે. ઘટના ઘટી છે એમાં પણ રસ નથી, ઘટનામાં વિકલ્પ થયા છે એમાં પણ રસ નથી. રસ નથી પણ રસ નથી એવો પણ ત્યાં વિકલ્પ નથી. પોતાનું જે જાણપણું જે છે એ જ્ઞાન સત્તા માત્ર, એ પરિણમીને પણ પોતે ટકવું 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 ટકવું. એમાં એકમાત્ર જે દીપકની જ્યોતિનું જેમ આ રૂપે હલવું 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 પવનના નિમિત્તે, તેમ છતાં પણ જ્યોતિ એ નિત્ય છે, પરમાનન્ટ છે. એ આમ છે તેમ છતાં પણ એ ઇમ્પરમાનન્ટ નથી, પરમાનન્ટ છે, કારણ કે ટકી રહેનારી છે ને. વચ્ચે એવું બન્યું હતું કે 2 સેકન્ડ માટે કે 4 સેકન્ડ માટે કે 1 સેકન્ડ માટે પણ ઓલવાઈ ગઈ હોય. તો જાણપણું, વિકલ્પને જાણવા વાળું જ્ઞાન, વસ્તુઓને જાણવા વાળું જ્ઞાન, આવું જે જાણપણારૂપ જે છે કાર્ય થઈ રહ્યું છે તો છે, પણ એમાં પણ જાણપણું જે એમાં જ્ઞાન જે છે એ ક્ષણ માટે પણ વિલયને પામ્યું નથી. એ ટકી રહ્યું ટકી રહ્યું ટકી રહ્યું. એ ટકેલા જ્ઞાનની સત્તાનો સ્વીકાર અને એની નિરંતર જાગૃતિ, બસ આનું નામ જ તે સમ્યક દર્શન છે. થોડું આને હજી સમજી લો પ્રેક્ટિકલમાં આ રીતે. સમજાણો? જેવો હું ત્રિકાળી ધ્રુવ ભગવાન આત્મા, એવો જ ત્રિકાળી ધ્રુવ ભગવાન આત્મા આ જીવ, એવો ત્રિકાળી ધ્રુવ ભગવાન આત્મા આ જીવ. આમ નહીં, આમ નહીં. આ બધું તો એવી પુરુષાર્થની નબળાઈથી ઉપયોગનું ત્યાં જવું થયું. અને આ ત્રિકાળી ધ્રુવ ભગવાન આત્મા અનંત શક્તિશાળી, જેવો હું એવો જ આ, એવું જ જાણવું થયું. એમાં ત્યાં દ્રષ્ટિ ગઈ, ત્યાં એનો પુરુષાર્થ ઢીલો પડી ગયો. પુરુષાર્થ તો એનું નામ છે કે જ્યાં અદ્વૈત, હવે એક જ, બીજા વાળો વિકલ્પ ત્યાં નથી. અદ્વૈત એક 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 એક. અને આ જ કારણે એ ધરી મૌનતા એમ કઈ સહજ સમાધિ માય, એ સમાધિમાં જે સ્થિર થયા છે ત્યાં વચનના વિકલ્પોનું રોકાવાનું આ રીતે થાય છે. કારણ કે પર વચ્ચે પર ની સત્તા પણ ત્યાં વિચારમાં નથી આવતી. એટલા માટે કે હવે જે પ્રકારે એકવાર આપણે વાત કરી ને પપ્પા કે આ વ્યક્તિનો જયારે હજી સમ્યક દર્શન પ્રગટ નથી થવાનું, એટલે તે એનો સંસારનો કિનારો દૂર છે, એટલે જ એને આવા પાપના ભાવ આવે છે. ત્યારે પપ્પાએ પ્રશ્ન પૂછ્યો તો શું આવું આપણે વિચાર કરવો જરૂરી છે એનો, કે એનો સંસારનો કિનારો બાકી છે એટલા માટે પાપ કરે છે? અને એ વાતને જ મેં એટલી વિચારમાં રાખી હતી. અને એના કારણે ત્યારે એક વાક્ય જે લખ્યું છે એને ખાસ એ કે ભાઈ વાત તો એમ છે કે જેનો સંસારનો કિનારો બિલકુલ રોકાઈ ગયો અને મોક્ષ પણ થઈ ગયો છે, એનો વિચાર કરવામાં પણ મારું હિત તો નથી. તો જેનો કિનારો બાકી હોય
એના વિચારમાં મારું હિત કેવી રીતે થશે? એનો વિચાર મેં બહુ કર્યો ત્યારે મને લાગ્યું કે જેનો સંસાર સમુદ્રનો કિનારો હવે રોકાઈ ગયો એવા સિદ્ધ ભગવાન, એમાં પણ પડવામાં પણ કીધું કે દ્વૈત ઉભો થયો, એક હું ને એક એ. એટલા માટે અભેદ નો અર્થ છે કે અદ્વૈત એકની અનુભૂતિ, એકની અનુભૂતિ. અને આના અભ્યાસ વિના આ નહીં થાય. આ વાત ખાસ સમજવાની છે કે સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ જે છે, ભરત ચક્રવર્તી જે છે, એ ભોગોના કાળે પણ બિલકુલ જ્ઞાન ધારા ચાલે છે, કર્મની નિર્જરા થાય છે, બધી વાત સાચી છે, બિલકુલ વાત સાચી. સ્વધર્મ ઇન્દ્ર, લોકાંતિક દેવ, સર્વાસિદ્ધિના દેવ, બધા દાખલા આવીને બધી વાત કરી. પણ હવે ખાસ વાત તો આપણી કરો કે જ્યારે આ જીવ સમ્યક દર્શન પામ્યા ત્યારે આવો વિચાર કર્યો તો એમણે? આ બધી ડિટેલમાં ગયા હતા? સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ માટે શું કર્યું એ હવે હું કરવાનું છે, મારું પ્રયોજન તો એટલું જ રહી જાય છે. એટલા માટે પછી આ શાસ્ત્રોના પાના બહુ ખોલવાની બહુ પછી જરૂર રહેતી નથી કે લાવ હું હજી આ વાંચવા, કારણ કે જેનું ધ્યેય હવે થઈ ગયું છે તો હજી નથી થયું એટલા માટે આ ભણવાનું છે. એ ધ્યેયનો નિર્ણય હજી નથી કર્યો. નિર્ણય કરો. નિર્ણય થઈ ગયા પછી એમાં પણ હવે રૂચતું નથી. સમજાયું? આ રસ થી જે જતા હોય ને, એક ભાઈ મને કીધું કે તમે મને થોડીક ટિપ્સ આપો કે ભાવલિંગી સાધુ ને આ દર્શન કરવાની શોધ માટે હું નીકળું છું તો કયા કયા લક્ષણથી એમની ઓળખાણ કરી લેવી જોઈએ, ખબર પડી જાય એમ. મેં ઓળખાણ થશે જ નહીં, કારણ કે તમે સ્પેશિયલી એ જ ઓળખાણ કરવાનું લક્ષ્ય કે આ ભાવલિંગી છે કે દ્રવ્યલિંગી, આ ભાવલિંગી છે કે દ્રવ્યલિંગી, આ સાધુ છે કે નહીં, આ તમે શું કામ નીકળ્યા છો? આ તો આ સ્થિતિ ખરેખર એવી સ્થિતિ છે કે એક પોતાના આત્માર્થનું જેણે ધ્યેય નક્કી કર્યું છે અને એમાં હવે તેની સાધના નિરંતર ચાલી રહી છે, એમાં સહજ ક્યારેક એવો યોગ થયો ને સહજ ઓળખાણ થઈ. આ સહજ પણ પર્પઝલી આવી રીતે જો ઓળખાણ કરવા જાય કે લાવ ભારત દેશમાં કઈ કઈ લિસ્ટમાં બતાવો અને હું બધાની પાસે જાઉં, એવી રીતે નહીં થાય. કારણ કે એમાં એટલા માટે નહીં થાય કે પરમાં એટલો રુચિ ધરાવે છે અને પરનો જે એટલો આસક્ત જીવ હોય એ જીવને અંતરનું સ્વરૂપ, જે શુદ્ધ સ્વરૂપ જે છે એ ત્યાં સુધી પહોંચી જ નહીં શકે. કારણ કે એ શુદ્ધ સ્વરૂપની નજીક તો એ જ પહોંચી શકે જે અહીંની નજીક પહોંચ્યો હોય, અહીંની નજીક એ પહોંચ્યો હોય જેને પરની આટલી આસક્તિ ન હોય. વાત સમજાણી? વાત સમજ કે તમારા આત્મામાં જે નિર્મળતા પ્રગટ થઈ એ મને અનુભવાશે, ખબર પડશે. પણ એ ક્યારે ખબર પડશે? જે મેં અનુભવ્યું હોય તો. પણ મેં ક્યારે અનુભવ્યું હોય? જ્યારે તમારી નિર્મળતાને અનુભવવામાં પણ મને રસ ન રહ્યો હોય ત્યારે તો હું અંદરમાં ઉતર્યો. એટલે પોતે જે અંતરમાં ઉતરીને પોતાને અનુભવે છે એ જીવને સહજ યોગ થતા ગુરુનો યોગ થાય, ભાવલિંગી સાધુનો પણ યોગ થાય. અત્યારે એક જ કે ના હવે ક્યાંય અટકવું નથી, હવે તો ભાવલિંગી ભાવલિંગી. પણ ભાવલિંગી હજી શોધ તો કરો, શોધ કરીએ. જ્ઞાની ક્યાં મળશે? જોઈએ, ક્યાંક તો જ્ઞાની છે જ ને. પંચમ કાળના અંત સુધી કયા છે તો ક્યાંક તો વિચરણ કરે જ છે. શોધશું, એને મળતા નથી. આટલું સ્વરૂપ તો પેલા જાણી લે. બીજાની તપાસ કરવા હવે નથી જવાનું. બીજામાં રસ અત્યારની ભૂમિકામાં એ બધા જ ક્ષાયિક સમ્યક દ્રષ્ટિઓની સ્થિતિ એવી હતી કે સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ પહેલા એ જીવને અંતરની દશા કેવા રૂપે પલટાવા લાગી હતી. ધીરે 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 બધું છૂટતું જતું. પેલી મેં તમને એકવાર વાત કરી કે દ્વાર જે કૃષ્ણના દર્શન કરવા માટે જાય છે ને બધું ભેટ સોગાદો બધું જ લઈને જાય છે ત્યારે કોઈ એને કહે છે કે આ બધું શું? આ બધાની તો પણ લઈને તો જતો હોય છે. બંગાળથી નીકળે છે વૃંદાવન જવા માટે અને રસ્તામાં ટ્રેનમાં તેનો આ બધી ભેટ વાળો બધો જે સામાન જે હતો બધો ચોરી થઈ જાય છે. અને પછી એને વિચાર આવે છે કે આ જે ચોર છે
એ કોઈ બીજા નથી, શ્રી કૃષ્ણના જ ચોર છે. એમણે જ મોકલેલા એમ. કારણ કે શ્રી કૃષ્ણએ મને કંઈક આપવું હોય તો હાથ ખાલી હોય તો આપે ને, અને મારો હાથ તો ભરેલો હતો ને, એ કંઈક આપવાના જ છે. અને ખાલી હાથે ગયા વગર તો આપે કેવી રીતે? મારી તો ભૂલ થઈ ગઈ હતી કે આ બધું લઈને જતો હતો, ત્યાંથી તો લઈને આવવાનું છે. ત્યાં પહોંચે છે વૃંદાવન, એ દ્વારપાળ રોકે છે કે ક્યાં જવું છે? તો કે અંદર. તો કે અંદર એન્ટ્રી નહીં મળે તમને, કારણ કે બધું બહાર મૂકીને જાઓ. દે છે બધું તો હતું, એ તો બધું તમારા ભગવાને જ મોકલેલા માણસો લઈ ગયા. હવે તો કઈ રહ્યું નથી. તો કે ના, બધું બહાર મૂકીને જાઓ. કે બધું છેલ્લે એ કહે છે હવે કઈ નથી રહ્યું, હવે તો હું જ છું. ત્યારે એ દ્વારપાળ કહે છે આ હું જ છું એ ભાવને બહાર મૂકીને જાઓ, એના વગર દર્શન નહીં મળે. જ્યાં આ હવે તો કોઈ દિવસ હું જ છું, એ હું જ છું એ ભાવ પણ ત્યાં નીકળી જાય. હું જ છું ત્યાં માત્ર અનુભૂતિ માત્ર રહ્યું, જ્ઞાન જ અનુભૂતિ માત્ર. ત્યાં એ આ પણ એક વિકલ્પ થઈ ગયો. એ પણ સત્તા સ્વરૂપ જે ટકી રહેનાર જે સત્તા સ્વરૂપ પદાર્થ છે, એમાં કઈક હજી છંછેડાટ કરી કે આજ હું છું, બસ પતી ગયું. ત્યાં આ વિકલ્પ પણ પાછો થયો. એ સત્તા સ્વરૂપનો સત્તા સ્વરૂપ રૂપે જેમ છે તેમ છે. સમજાણ? જેમ છે તેમ છે. એટલા માટે એક જ કાર્ય સત્તા સ્વરૂપ જાણનાર. આ જાણનારમાં ભાવ છે, એટલે જાણનાર બે ક્રિયા નથી રહી હવે. અજ્ઞાનીને તો બે નહીં, અનેકાનેક ક્રિયા હોય છે. કે જમવું છે, ચાલવું છે, બોલવું છે, બધી ક્રિયા. કારણ કે જમતી વખતે વિકલ્પ છે કે ક્યારે જાઓ, અહીંથી ઉભો થઈને મારે જવાનું છે, તો ઓફિસ જાઓ, એ જે ક્રિયા જે છે ને એક આ જમવાની ક્રિયા છે. બે ક્રિયા જે છે ને એમાં આકુળતા છે કે આ ક્રિયા ક્યારે પૂરી થાય ને એ ક્રિયા ક્યારે ચાલુ થાય. જ્યાં બે ક્રિયા છે ત્યાં નિયમથી આકુળતા છે. કે અથવા ચાલતો ઓફિસ થી આવે છે ને ક્યારે હું જમવા બેસું, ત્યાં આકુળતા છે, કારણ કે ચાલવાની ક્રિયા અને જમવાની ક્રિયા. જ્યાં બે ક્રિયા છે ત્યાં આકુળતા છે. જ્ઞાનીને આકુળતા નથી, કારણ કે જ્ઞાનીને બે ક્રિયા હોતી નથી, એક જ ક્રિયા હોય છે, જાણવું. જમતી વખતે જાણનાર, ચાલતી વખતે જાણનાર, એટલે આકુળતા નથી થતી ક્યારે આ જાણવું, કારણ કે અત્યારે તો કામ થઈ જ રહ્યું છે ને જાણવાનું. બે ક્રિયા જ્યાં છે ત્યાં આકુળતા થાય. હવે શું થશે કે નહીં થાય? અહીંયા એક જ ક્રિયા છે, જાણનાર માત્ર. એટલા માટે અહીંયા જે કંઈ પણ છે આ કોણ છે? આ એટલે તે આ ચેતનને ને આ જળને બંનેને અજીવ કીધા ને આમાં, એનું કારણ એ છે કારણ કે એનાથી મારે પ્રયોજન નથી. એની સત્તાનો વિકલ્પ જે છે એ વિકલ્પ પણ આ જે સત્તા સ્વરૂપ છે એની અનુભૂતિનું બાધક છે. કારણ કે આ જે સત્તા સ્વરૂપ છે એનો વિકલ્પ પણ જો સત્તા સ્વરૂપની અનુભૂતિનું બાધક હોય તો પર તો બહુ દૂર થયું. વાત સમજાણી એનો અર્થ? હું ભગવાન આત્મા છું, આવો જે વિકલ્પ એ ભગવાન આત્મા જે સત્તા સ્વરૂપ છે એની અનુભૂતિમાં બાધક છે, વિકલ્પ છે. હવે જે વિકલ્પ જે છે એ વિકલ્પનો સંબંધ ઉદય સાથે છે અને અજ્ઞાની માન્યો વિકલ્પનો સંબંધ પોતાની સાથે. જાગૃતિ આ રહી. તમે પપ્પાને વારંવાર કહેતા હશો કે હવે બસ થોડા નિવૃત્ત થતા જઈએ, ધર્મમાં ઊંડા ઉતરીએ, હવે કેટલે સુધી કહેતા હશો. આ કહેતી વખતે દ્રષ્ટિ ત્યાં પર ઉપર હશે, એ વખતે આ કહેવાનો વિકલ્પ એ મારું સ્વરૂપ નથી, એના ઉપર તો વિચાર નહીં આવતો હોય. ખાસ વાત એ છે કે પર સાથે જયારે ચર્ચા ચાલતી હોય ત્યારે આ વિકલ્પથી ભેદ જ્ઞાન જે થતું રહેવું જોઈએ થતું નથી.
અને ક્યારેક એ જીવનો એ સમયે વિચાર એવો ચાલતો હોય, અનુભૂતિ ન હોય, પણ વિચાર અભ્યાસ કરતા હોય કે વિકલ્પ મારું સ્વરૂપ નથી, ક્યાંક તમારાથી બેટર કામ કરતા હોય અને તમે એમાં કે તમે આ કામ બંધ કરી દો કારણ કે તમે ક્રિયા જોતા હો. આ એટલા માટે મોટા ભાગે તો આવું પોસિબલ છે, પપ્પા માટે, તમારા માટે, કારણ કે એમને ખબર છે મને. તો જો આમાં આ જે વિકલ્પ છે, આ છે કર્મનો ઉદય છે, આ ભગવાન આત્મા છે, અને આ એનો જ્ઞાન સ્વભાવ છે. સમજાણો કે નહીં? તો આ જે વિકલ્પ છે એ વિકલ્પનો ભગવાન આત્મા સાથે સંબંધ નથી, આનો આની સાથે, આનો આની સાથે, અને આ બેનો એકબીજા સાથે બિલકુલ નથી. તો આ વિકલ્પનો સંબંધ તો હતો ઉદય સાથે, ઉદય સાથે. વેપાર કરવાનો વિકલ્પ, ભોગ ભોગવવાના વિકલ્પ, જે વિકલ્પ ઉઠે તે બધા વિકલ્પ, ધર્મ ધ્યાનના વિકલ્પ બધા આવી ગયા. હું જ્ઞાયક છું એ વિકલ્પ, આ બધાનો સંબંધ કોની સાથે? ઉદય સાથે. અને ભગવાન આત્માનો તો એની સાથે સંબંધ હતો નતો, એ તો જુદો હતો. હું આ છું, હું આ નથી. આના ઉપર મેં થોડું એક વિવેચન લખ્યું છે 5 આંગળીઓ ઉપરનું, કે આ ભગવાન આત્મા તે હું છું, કારણ કે 5 આંગળીઓમાં સૌથી મોટી આંગળી આ વચ્ચેની છે. આ 3 લોકમાં સૌથી મહાન આ ભગવાન આત્મા છે, આ એ. અને એનો જે સ્વભાવ છે જાણવું, એ વચનમાં આવે એવો નથી. એટલે આ એનું નામ નથી, વચન નથી, આ આંગળી નામ અનામિકા છે. આ 3 લોકનો નાથ પરમાત્મા, જેનો સંબંધ આ અનામિકા, જેનું અનામી એવા જ્ઞાન સ્વભાવ જે અનુભવમાં જ આવે છે, વચનમાં નહીં. આ તો વચન છે, પણ અંદરમાં જે જ્ઞાન છે એ વચન નથી, એ અનુભવ છે. એનો આની સાથે સંબંધ છે. અને રાગ દ્વેષના જે વિકલ્પ થાય એ તો આની બિલકુલ હાવ નાના ઝીણા, એ તો તુચ્છ છે, કઈ નથી. રાગ દ્વેષના વિકલ્પોમાં બહુ ગભરાવું નહીં, કારણ કે એમાં કઈ નથી. અને એ થાય છે બધા આના કારણે. કારણ કે લોકમાં પણ કઈ પણ થાય છે આના કારણે. એ તારી આંગળી નીચે રાખ પેલા, બધું જે એટલું થાય એટલે આંગળી નીચે. કારણ કે આ જે થાય છે એ આના કારણે થાય છે. એટલે કે આ જે 4 વાત છે, આ ત્રિકાળી ધ્રુવ ભગવાન આત્માને આ જ્ઞાન સ્વભાવ, આમ આની બહાર હું ક્યાંય નહીં. અને જે વિકલ્પ છે એનો સંબંધ ઉદય સાથે છે, એની સાથે મારે કોઈ સંબંધ નથી. જ્યારે આનો આની સાથે અને આનો આની સાથે અભેદ સંબંધ જાણે, પહેલી વાત ઉદય અને વિકલ્પને અભેદ જાણે, કે ઉદય અનુસારે વિકલ્પ, એને પોતાની કેટેગરીમાં ન રાખે. ખાસ વાત એ છે, એને એટલું જ પરની કેટેગરીમાં રાખે. એ વિકલ્પને અને ઉદયને બંનેને પરની કેટેગરીમાં માન્યું, અને જ્ઞાન સ્વભાવ અને જ્ઞાયક ભાવ એ બંનેને પોતાની કેટેગરીમાં માન્યા, અને પોતાને આનાથી ભિન્ન માન્યો, ત્યારે એ જીવને મુક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે. પરિપૂર્ણ શુદ્ધ પર્યાય વ્યસ્ત લાગતું. પણ આની બહાર હું ક્યાંય નથી. આ તે હું, આનાથી મહાન બીજું કઈ નથી. સત્તા સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા. એને જો કે છે. વળી આ તત્વાર્થ શ્રદ્ધાન લક્ષણ કહ્યું છે તે અસંભવ થયું. એ પ્રમાણે અતિવ્યાપ્તિ, અવ્યાપ્તિ, અતિવ્યાપ્તિ ને અસંભવપણાથી રહિત તત્વાર્થ શ્રદ્ધાન સર્વ સમ્યક દ્રષ્ટિઓને તો હોય છે, તથા કોઈ પણ મિથ્યા દ્રષ્ટિઓને હોતું નથી. તેથી સમ્યક દર્શનનું સાચું લક્ષણ તત્વાર્થ શ્રદ્ધાન છે. હવે આગળ કહે છે, સમ્યક્ત્વના
વિભિન્ન લક્ષણોનો મેળ. હવે અલગ અલગ અપેક્ષા એ સમ્યક્ત્વના લક્ષણો કહે છે. પ્રશ્ન છે, અહીં સાતે તત્વોના શ્રદ્ધાનો નિયમ કહો છો, પણ તે બનતો નથી. સમજાણું? એ પોતે ડ્રોપ થઈ રહ્યા છે. મોટા ભાગે ઉપાશ્રયમાં મહારાજ સાહેબ ને જ્યાં ભણાવવા જવાનું, તો મહારાજ સાહેબ ને જયારે ભણાવવું ત્યારે એ વચ્ચે ઉભા થાય અને બહાર જાય 10 મિનિટ, અને લોકો આવે એને માંગલિક સંભળાવવા. ક્યાં ગયા હતા? તો કે બોરીવલી થી કોઈક આવ્યું હતું. બિચારા આટલા દૂર થી આવ્યા હોય. મેં કીધું હું ઉમરાળા થી આવ્યો છું. અને એ તો ચલો ઠીક છે, પણ તમે કે બીજાનો આદર કરવામાં જો અત્યારે અહીંથી ઉભા થાવ તો 3 લોકના નાથ પરમાત્માની વાણીનો અનાદર કરીને ઉભા થયા, ત્યારે પણ વિકલ્પે ન આવે. આ સમયે બીજા કાળે જે કરવું એ કરો. જયપુરમાં એકવાર પ્રવચન ચાલતું હતું, ચાલુ પ્રવચનમાં જ તે મારા ગુરુજી આવ્યા, અને ગુરુજી આવ્યા ને મને ભાવ આવી ગયો, ઉભો થઈને પગે લાગ્યો અને પછી બેસી ગયો. ભાવ આવે ગુરુજી પધારે તો. ત્યારે એ કોમેન્ટ કરી હતી કે પ્રવચન ન ચાલતું હોય ને પગે ન લાગે તો નાલાયક, અને પ્રવચન ચાલુ હોય ને પગે લાગવા ઉભો થાય તોય નાલાયક. કારણ કે 3 લોકના નાથ પરમાત્માનો અનાદર કર્યો, મારો આદર નહીં. આ ટાઈમે તો નહીં, પણ હજી આપણને એવો અંદરમાં એવો ભાવ અંદરથી નથી આવતો કે આમાં ઉભા થવામાં એ અનાદર. પેલો પ્રત્યક્ષ આ થોડું કઈ આપણને બોલવાનું છે, પણ ત્યાં વિકલ્પ આનંદ જ થવાનો ખાસ એ છે. અહીં સાતે તત્વોના શ્રદ્ધાનો નિયમ કહો છો, પણ તે બનતો નથી, કારણ કે કોઈ ઠેકાણે પરથી ભિન્ન પોતાના શ્રદ્ધાને જ સમ્યક્ત્વ કહે છે. શ્રી સમયસાર કળશમાં એકત્વે નિયતસ્ય ઇત્યાદિ કળશ છે. તેમાં એમ કહ્યું છે કે આ આત્માનું પરદ્રવ્યથી ભિન્ન અવલોકન તે જ નિયમથી સમ્યક દર્શન છે. તેથી 9 તત્વની સંતતિ છોડી અમારે તો આ એક આત્મા જ પ્રાપ્ત થાવ. આ વાંચી લે. વળી કોઈ ઠેકાણે એક આત્માના નિશ્ચયને જ સમ્યક્તો કહે છે. શ્રી પુરુષાર્થ સિદ્ધિ ઉપાયમાં દર્શનમ આત્મ વિનિશ્ચિતિ એવું પદ છે, તેનો પણ એવો જ અર્થ છે. માટે જીવ અજીવનું જ વા કેવળ જીવનું જ શ્રદ્ધાન થતા સમ્યક્ત્વ હોય છે. જો 7 તત્વોના શ્રદ્ધાનનો નિયમ હોય તો આમ શા માટે લખે? પ્રશ્ન છે. વાત એ છે કે સમ્યક્ત્વની પરિભાષા બધા શાસ્ત્રોમાં જુદી જુદી છે. કે જેમ કે આ સમયસારના બધા દ્રષ્ટાંતો આપ્યા કે 9 તત્વોની પરિપાટીમાં અમારે પડવું નથી, એક આત્મા જ ઉપલબ્ધ થાય, અને 7 તત્વોની સાચી શ્રદ્ધાનું નામ સમ્યક દર્શન છે. વાત એ છે કે 7 તત્વોની સાચી શ્રદ્ધા નથી હોતી એમ નહીં, શ્રદ્ધા તો હોય છે, પણ ત્યાં એ વાતને બતાવે છે કે ઉપયોગનું વારંવાર જોડાણ ક્યાં થઈ રહ્યું છે એ ખાસ મહત્વનું છે. કેટલા સમય સુધી પરને પર રૂપે જાણતા રહેશું? એમ કીધું ને પરને જાણવો, પરને જાણવો, પણ પરને અજીવ છે, આ અજીવ, અજીવને જાણ્યું, પણ અજીવને જાણવામાં કેટલા સમય સુધી અજીવને જાણશું? એ અજીવને જાણવામાં પણ
જીવ ઉપરથી જે દ્રષ્ટિ હટે છે, આ એક બહુ મોટું નુકસાન છે અત્યારે આ ક્ષણે. કારણ કે આ ક્ષણે જે હું જીવ છું એનો નિર્ણય જેટલો દ્રઢ થવો જોઈએ એમાંથી તો એ બહાર જઈ રહ્યો છે. એટલે આ પરના વિકલ્પોથી છોડાવવા માટે થઈને એ ઉપદેશ આપ્યો હતો ત્યાં સમયસારમાં કે અમારે નવ તત્વોની સંતતિમાં પડવું નથી. અને પછી એવું નથી કે એક ગ્રહસ્થ હોય ને એક સાધુ હોય. તત્વાળ સૂત્ર પણ આચાર્યનું લખેલું છે, સમયસાર પણ આચાર્યનું લખેલું છે. એક સાત તત્વોને કહે છે કે અમારે નવ તત્વોમાં પડવું જ નથી, સાત તત્વોના ભેદોમાં પડવું નથી. બંનેની આચાર્યની દશા છે, છઠ્ઠા સાતમા ગુણસ્થાનની. પણ તેમ છતાં પણ કથન કરવામાં આવો ભેદ હોઈ શકે છે, અંદરની શ્રદ્ધામાં ભેદ હોતો નથી. આ સહજ શ્રદ્ધા છે, એ કોઈના કરાવે થાય નહીં કે કોઈ એને એમ કહે કે તમે આમાં શ્રદ્ધા કરો, માનો, તો મનાવી ન શકાય. એટલા માટે જ તે કે જે કંઈ પણ થાય છે એ પોતાનાથી જ પોતે જો પુરુષાર્થ કરે તો એનાથી થાય. પહેલા તો એ સ્વીકાર થાય દ્રવ્ય સ્વભાવથી હું શુદ્ધ છું ને બધી પર્યાયમાં અશુદ્ધતા છે. અને એ અશુદ્ધતા જે છે એ અશુદ્ધતા મારું સ્વરૂપ નથી, પણ અશુદ્ધતા પર્યાયમાં જે પડેલી છે એટલું તો પેલા સ્વીકાર તો કરે. ત્યાં અત્યારે સ્વીકાર નથી કરતો, એમ નથી કે આમ પર્યાય મારું સ્વરૂપ નથી. જેટલા પણ ભાવ આવે છે ને એ ભાવની પાછળ કંઈક ને કંઈક એક કારણ હોય છે, અને એ કારણ એટલું સમાધાન આપવા વાળું હોય છે કે જેના કારણે થઈને એક વૃત્તિઓ અંદરમાંથી છૂટતી નથી. એ કશાય ભાવ છૂટતો નથી, કારણ કે કારણ અંદરથી શોધેલું છે. જેમ કે છોકરાને એક લાફો મારી દીધો. કેમ માર્યો? કે ભાઈ માં કે છે એનું હિત કરવા માટે, કે ગાળ બોલ્યો એ ન બોલે બીજી વાર એટલા માટે એને લાફો માર્યો. પણ સૂક્ષ્મ રૂપે વિચાર કરો તો એ ગાળ બોલ્યો એને એટલે લાફો માર્યો એને માનું એટલું પ્રયોજન નથી. ત્યાં માનું અહંકાર પણ છે કે હું આની માં છું, કર્તૃત્વનો બોજો માથા પર છે, એ ભાવ રાખ્યો છે ત્યાં. અને જો 2 વાર ન માને, 3 વાર ન માને પછી એને લાફો મારે તો એ લાફામાં જોર હશે. એ જોર એટલે નહીં કે મારો છે, એને મારે સુધારવો છે. વાત એ છે કે મારું કયું કેમ નથી કરતો, પણ હું એના હિત માટે લાફો મારું છું. એ કારણ અંદરમાં આપીને એ ભાવને અંદરમાં પોષે છે. બચાવ. રવિન્દ્રનાથ ટાગોર જયારે ઉપન્યાસ લખતા, એમની હસ્તલિખિત તમે બધી પ્રત જો તો જ્યાં પણ ભૂલ થઈ હોય ને લખવામાં, એ જ્યાં ભૂલ થઈ હોય ત્યાં ચેકો નતા મારતા. ત્યાં ભૂલ થઈ હોય ત્યાં આડું ઓળું આમ તેમ કઈ ને કઈ કરીને એક ચિત્ર બનાવી નાખતા, કે જેથી કરીને કોઈને દેખાય જ નહીં કે અહીંયા ભૂલ થઈ છે. સારું છે, લખાણમાં સારું છે, પણ ખાસ વાત તો એ છે કે માણસ પોતાના જીવનમાં પણ આ જ કરે છે. કે જે કઈ ભૂલ થઈ, ક્રોધ આવી ગયો ત્યારે એના ઉપર આડું ઓળું આમ કરીને કે હું તો એના માટે જ તેને એનું ભલું કરવા માટે તેને આમ કરીને એવું ચિત્ર બનાવે. એ ભૂલ દેખાતી જ નથી એને. હું શું કરું? હું તો એના માટે કરું છું. શિક્ષક પણ કહે છે કે વિદ્યાર્થીઓ પર ગુસ્સો તો વિદ્યાર્થીઓના હિત માટે છે, એનું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ બનાવવા. પણ ત્યાં વિચાર આવતો નથી કે આ મારા ઉપર કંટ્રોલ હું નથી રાખી શક્યો એટલે આટલો ગુસ્સો આવ્યો છે. હા, હિન્દુ મુસલમાન ને મારે છે. કેમ મારે છે? હવે અમારે એ આટલી ભૂલ કરે આવું એને સુધારવા માટે જ તે અમે સુધારવા માંગીએ છીએ, બીજું કઈ નથી. મુસલમાન હિન્દુને મારે, અમે સુધારવા માંગીએ છીએ, સુધારવા માંગીએ છીએ. એ તો એના જેવું જ છે કે બકરાનો વધ કરતા હોય કે બકરાને અમે મોકલાવીએ છીએ એની સારી ગતિ માટે, એટલા માટે અમે એને મારીએ છીએ. એના જેવું થયું કે અમે એને જન્નતમાં મોકલીએ છીએ. એવી રીતે બીજાને એકને મારે કાપે, એ પોતાની હિંસક વૃત્તિઓને બહારમાં વ્યક્ત કરે છે, નહીં કે કોઈ બીજાનું કલ્યાણ કરવા માટે. એટલે બાવળના કાંટાનું મેં દ્રષ્ટાંત આપ્યું ને કે બાવળના કાંટા બાવળની આત્મામાંથી ઉત્પન્ન થાય છે, પણ બાવળ ક્યારેય સ્વીકાર નથી કરતું કે મેં કાંટા ઉગાડ્યા, કારણ કે શરમ આવે છે.
સ્વીકાર નથી થતો કે હું કાંટા વાળું, એ તરત જ સમાધાન કરી લે છે, બરાબર છે આ કાંટા મેં ઉગાડ્યા છે, બરાબર છે, પણ એ ઊંટ બકરીને ખાવાના કામમાં આવે એટલા માટે ઉગાડ્યા છે, બીજાનું હિત થાય છે કે નહીં એમાં, પણ સ્વીકાર નહીં કરે કે હું કાંટા વાળો બાવળ. સમાધાન કરી લે છે પોતે અંદરમાં, એટલા માટે પહેલા તો એ નિર્ણય થાય કે અંદરમાં ભૂલ પડેલી છે. બીજું કે હું ભલે અનાદિ અનંત હોઉં, પણ આ મનુષ્ય બહુ ક્ષણિક છે. એટલે હમણાં ગામમાં પ્રવચન થયું તેમાં બે વાત ઉપર વિસ્તારથી ચાલ્યું હતું, સૂર્ય અને વીજળીના ચમકાર પર, કે સૂર્યનો ક્યારેય અસ્ત થતો નથી, સૂર્યનો અસ્ત ક્યારેય નથી થતો, ખાલી એટલું જ છે કે સૂરજ આપણને દેખાતો બંધ થઈ જાય છે. મેં થોડા વર્ષો પહેલા પદ બનાવ્યા, તેમાં હતું સારા જગત યહ માનતા सूर्यास्त होता शाम को, सूर्यास्त कभी होता नहीं, दिखता नहीं है शाम को. ખાલી દેખાવાનો બંધ થયો, ભારતમાં દેખાવાનો બંધ થયો તો અમેરિકામાં દેખાવાનું ચાલુ થયું. એ અસ્ત ક્યાં થયો છે ને ચા ઝાડામાં પછી એને લઈ લીધું છે. તો એવી રીતે કે જેનું મરણ થયું એ આત્મા, તો મરણ ક્યાં થયું છે, એનો ક્યાંક તો ઉદય થયો છે ને, અહીંયા સનસેટ થયો, ત્યાં સનરાઈઝ થયો, પણ એ જે આપણે બોલીએ છીએ દેખાતો બંધ થઈ ગયો. આ આત્મા જે જીવતો જાગતો અહીંયા હતો, ક્યાંક તો છે જ તે. આત્મા સૂર્ય સમાન છે, જેનો અસ્ત ક્યારેય થતો નથી. અને મનુષ્યનો ભવ એ વીજળીના ચમકારા જેવો છે, જે બિલકુલ ક્ષણભર માટે છે. એટલા માટે પહેલા એ કે શીઘ્રાતિ શીઘ્ર આ મનુષ્ય પર્યાયમાં આ કામ કરવાનું છે. ફ્રાન્સમાં હું એક ચર્ચના ફાધરને મળ્યો, ઘણી મારી ચર્ચા એની સાથે થઈ આના ઉપર જ કે છેલ્લા 50 વર્ષોમાં ક્રિશ્ચિયનોએ એવી એટલી બધી તારીખો નક્કી કરીને આપી કે આ તારીખે પૃથ્વીનો પ્રલય થશે, નાશ થશે. અને એને રેફરન્સ પાછો શેનો આપ્યો? બાઇબલનો. બાઇબલમાં લખ્યું છે, પણ એમાં બાઇબલનું મને તેને બતાવ્યું, અને એમાંથી જે બતાવ્યું પછી મેં એની સાથે વાત કરી. તમે ખાસ સમજો, એમાં સમજવા જેવું શું કે બાઇબલમાં લખ્યું છે. શું લખ્યું છે? એ લખ્યું છે કે દુનિયાનો નાશ થવાનો છે. દુનિયાનો નાશ થવાનો છે એવું તમને કોણ આટલી તારીખો છેલ્લા 50 વર્ષમાં કેટલી તારીખો આવી ગઈ? હમણાં એક મૂવી પણ બની ગયું 2012, આ 2013 ચાલે છે, કઈ થયું નહીં. એમાં એ લખ્યું છે કે જેટલો ધર્મ કરવો હોય એટલો કરી લો, કાલનો દિવસ નથી પછી તમારી પાસે. એટલે કે આજે જ કરો, કાલ ઉપર નહીં છોડો, કાલનો દિવસ કોણે જોયો એમ. તો આ લોકોએ તારીખો નક્કી કરી કે કઈ કઈ તારીખે દુનિયાનો નાશ થઈ જશે. ખાસ વાત તો એટલા માટે લખી હતી કે એવા બાઇબલમાં છે કે તમારી પાસે જો તમારે એમાં તો ચેરિટીનું આ તે એ બધું કાર્ય કરવાને ધર્મ કીધો, મને કે તમારે જો કરવું હોય તો તમે એમ કહો કે મારી પાસે આટલા પૈસા ભેગા કરી રાખ્યા છે, મારા મર્યા પછી મેં દીકરાને કીધું છે કે તમને આપશે, કે દીકરાને શું કામ, તમે આપો ને આજે જ તે એમ. એટલા માટે એ વાત કહે છે કે કાલે કોણ જોઈ, કાલે દુનિયાનો નાશ થઈ જશે એવું એમાં નથી લખ્યું. એમાં ખાસ કે દુનિયા તો રહેશે, તમે અહીંયા રહેશો કે નહીં એની ખબર નથી. પણ અર્થઘટન કેવા પ્રકારે થાય છે, ખાસ વાત એ સમજવાની છે કે આયુષ્ય બહુ ટૂંકું છે, એટલા માટે મનુષ્ય ભવને વીજળીના ચમકારની ઉપમા આપી છે. એ ખરેખર એટલા ખુશ થયા, આજે પણ પત્ર વ્યવહાર થકી, ઈમેલ થી એટલું બધું ધર્મની ચર્ચા પૂછતા વાતો કરતા હોય કે આજ સુધી આ દ્રષ્ટિકોણથી, પોતે ચર્ચમાં ભર સભામાં આ વાત એમણે કીધી, ખરેખર આ દ્રષ્ટિકોણથી તો મેં એને વાંચ્યું જ નતું. હું તો એ કે બસ આ દુનિયા નહીં, હું
હું અહીંયા રહીશ કે નહીં રહું ક્યાં ખબર છે, કરી લઉં પેલા. આ જે સંયોગ મળ્યા છે અનુકૂળ, એના અનુકૂળ સંયોગોમાં એટલા માટે સુમત પ્રકાશજી જયારે ઉમરાળા આવ્યા ત્યારે એમના પ્રવચનમાં લોકોને બોલાવવા માટે કે લોકો આવે, પણ લોકો આવે કેવી રીતે? ખેતરનું કામ કરતા હોય, પ્રવચનમાં આવે તો ખેતરનો દિવસ પડે. તો 1 કલાકના પ્રવચન માટે, હવે આ 1 કલાક માટે તો ખેતરથી રજા મળે નહીં. જાય તો આખો દિવસ જાય, ન જાય તો આખો દિવસ ન જાય. તો હું તો ત્યાં હતો, ત્યાંથી મેં કીધું બધાને જેટલું રોજનું મહેનતાણું મળતું બધાને આપી દેજો, કહેજો આપી દેશું, પણ આ પ્રવચન સાંભળવા માટે બધાને ઘર રાખજો. એ લોકોને પણ લેવું ગમ્યું નહીં કે આવી રીતે અમે તમારી પાસે શું કામ લઈએ, પણ તો ફાઇનલી લઈ લીધું. પણ ખાસ વાત આના ઉપરથી હું તમને એ કહું છું કે એવી સ્થિતિમાં લોકો છે જેને સાંભળવું તો છે પણ આખો દિવસ જવું પડે એવું છે. શું કરે? જેને સ્થિતિ નથી એવી કે 8 કલાકનો સ્વાધ્યાય કરવો હોય તો એ ઘરે બેઠા કરી શકે, જે તમે અત્યારે કરી શકો 16 કલાકનો. પણ આજે રિટાયર્ડ થઈ જાવ તો 4 પેઢી સુધી, શું 7 પેઢી, 4 તો તમે પેઢીઓ સુધી ખાય તો ખૂટે એમ નથી. એવા લોકોની સ્થિતિ ખરેખર એને જોતા આંખમાં આંસુ આવી જાય કે સાંભળવું છે પણ શું કરે. એક 70 વર્ષના દાદાજી જે કપાસ વીણવાનું કામ ચાલતું ને, કપાસ વીણવા જાય પણ એમને જે આઈપોડ આપ્યું છે ને કાનમાં ભરાવીને, કાનમાં ભરાવતા કપાસ નહીં તે પાછળ ભેગો 70 વર્ષે આવી રીતે આમ કરીને બધો કપાસ ભેગો કરતા હોય એવી રીતે વીણવાનું, અને એમાંનો 1 મણ કપાસ વીણે તો કે 100 રૂપિયા એને મળે રોજના. તો એનું કામ સવારથી રાત સુધી કામ કરે પણ એ સાંભળે. હવે એમાં ખેતરને ખબર પડી તો એને એટલું કઈ બોલ્યા હશે તો મને કે મારે શું કરવું, કે તમે કામ બરાબર કરતા નથી. મેં કાકા તમે નહીં જતા, હવે કાલ તમારે જે થશે બધું થઈ જશે, પણ તમે નહીં જતા. કરવું છે, સાંભળવું છે, કાનમાં રાખીને સાંભળે. શું કરે? જેને કરવું છે એની સ્થિતિ એક બાજુ આવી છે, અને જેને બધું આટલું અનુકૂળ રૂપે મળ્યું છે, અને તો ખાવા માટે જોતું હતું કે બસ 2 ટાઈમની રોટલીનો થોડો ખર્ચો નીકળી જાય અને પોતાની પત્ની છે એનો ખર્ચો નીકળે. આ 100 રૂપિયા રોજના મળે તો ઘણું છે. અને એ અત્યારે સિઝન છે, પછી તો આ જે થોડા ઘણા બચાવ્યા છે તો ક્યારેક એવી સિઝનમાં જયારે કામ ધંધો બંધ થઈ જશે ત્યારે કામમાં આવે, થોડાક બચાવીને રાખ્યા હોય તો. આના ઉપરથી એ વાત બતાવવા માંગુ છું કે અનુકૂળ સંયોગો એટલા મળ્યા છે એ વીજળીના ચમકારાની જેમ સમજવા કે એટલા માટે આજ સવારે મેં એમને એક દ્રષ્ટાંત અમેરિકામાં ન્યુયોર્કના એક વ્યક્તિનું આપ્યું હતું કે એ વ્યક્તિએ પોતાના ત્યાં એક મ્યુઝિયમ બનાવ્યું અને મ્યુઝિયમમાં 12 રૂમ બનાવ્યા અને 12 રૂમમાં એક રૂમમાં દુનિયાની શ્રેષ્ઠ અજાયબી એક રૂમમાં રાખી અને લોકો આવે જોવા માટે જોવે. પણ લોકોને જયારે રસ પડતો ગયો એ અજાયબી જોવામાં ત્યારે એને એક વિચાર આવ્યો કે હજી આને વધારે ઇન્ટરેસ્ટિંગ બનાવવું. તો એને ઇન્ટરેસ્ટિંગ બનાવવામાં શું કર્યું કે પહેલા રૂમમાં જે અજાયબી રાખી હતી ત્યાં એનાથી બીજા રૂમનો દરવાજો હતો, ત્યાં એને દરવાજા પર એક એરો મૂક્યો કે આનાથી પણ શ્રેષ્ઠ વસ્તુ જોવી હોય તો અહીંયા પ્રવેશો. એટલે પેલાની આતુરતા વધે ને, ઈગરનેસ કે હવે શું આનાથી શ્રેષ્ઠ. પછી બીજા દરવાજા ઉપર જયારે અંદર પ્રવેશ કર્યો એને અજાયબી દેખી, ત્યાં પાછું એવું હતું કે આનાથી શ્રેષ્ઠ જોવું હોય તો ત્રીજા દરવાજામાં પ્રવેશ કરો. આવી રીતે 11 ને 12મા દરવાજા સુધી હતું. 12મા દરવાજે લખ્યું હતું આનાથી શ્રેષ્ઠ જોવું હોય તો અહીંયા પ્રવેશ કરો. અને જેવો પેલી વ્યક્તિ પ્રવેશ કરે કે બહાર રસ્તો આવી જાય, એટલે જો આનાથી શ્રેષ્ઠ રસ્તો છે 12મી વસ્તુ. ત્યારથી લઈને ન્યુયોર્કના એ મ્યુઝિયમમાં મેં સાંભળ્યું છે ત્યાં સુધી કે લોકોનું જવાનું પછી બંધ થઈ ગયું, લોકો એ મ્યુઝિયમ જ ઠપ થઈ ગયું. આવું ચાલુ થયું ત્યારથી. કારણ કે લોકો સમજી ગયા કે જો શ્રેષ્ઠ જે છે જો આ જ હોય, અમે ત્યાં તો ઉભા જ છીએ ને રસ્તા ઉપર, તો હવે અંદર જવાની જરૂર શું છે? બધા ના પાડે, જતા નહીં કે હવે અંદર, કારણ કે 12મું છે નથી શ્રેષ્ઠ. કહેવાનો અર્થ એ કે તમે જયારે આજથી 10 વર્ષ પહેલા, 20 વર્ષ પહેલા આ તમારી પોતાના જ ભૂતકાળમાં જાઓ કે બરાબર છે એટલું ધન સંપત્તિ નથી મળી પણ ત્યારે ઘર ખાધે પીધે તો એટલે તો સુખી હતા એમ.
ભલે કામ પોતે કર્યું હશે, કે અત્યારે માનો છોકરાને મૂકવા ડ્રાઈવર જતો હોય ત્યારે છોકરાને મૂકવા તમે ગયા હશો, એ બધું કામ તમે કર્યું નાલંદાથી જઈને, પણ અત્યારની સ્થિતિમાં આટલા સંજોગ જેમ બેટર થતા જાય છે ને, અંદરમાં એક 50 વર્ષે, 51 વર્ષે, 52 વર્ષે, 53 વર્ષે એક ભાવ અંદરમાં રહે. 53 વર્ષની જે લાઈફમાં તમે લક્ઝરિયસ લાઈફ જીવ્યા એના કરતા 54મા વર્ષની લાઈફ થોડી બેટર હોય. આ ઘર થોડુંક વધારે ચમકેલું દેખાય, અહીંયા કોઈક એવા વધારે 2-4 શોપીસ હજી આગળ પડેલા હોય, કંઈક ને કંઈક એ ભાવ એવો આવે છે. પહેલા કરતા બીજા દરવાજા, બીજા વર્ષ કરતા ત્રીજામાં, ત્રીજા કરતા ચોથા, એક દરવાજામાં જાય ને આનાથી બેટર, આનાથી બેટર. પણ જે વ્યક્તિએ એ છેલ્લા દરવાજાની બહાર નીકળતા જોઈ લીધું કે એની આગળ પછી શું, તો કીડા મકોડાને રસ્તા ઉપર દેખી લીધા કે આની પછી હવે હું એમાં જવાનું છું, હવે પછી આમાં રસ નથી રહેતો. કારણ કે એની આગળનું પણ એને જોઈ લીધું છે, એની આગળનું જેને જોઈ લીધું એને આ બધા બેટર બેટર બેટર, હવે બધું હવે એમાં રસ નથી. કારણ કે એનાથી આગળનું આનું અનિત્યપણું, ક્ષણિકપણું એને દેખાયું છે. એટલા માટે અને એક એક તો છૂટશે નહીં. છૂટશે ત્યારે બધું જ છૂટશે, એક ક્ષણમાં છૂટશે. કોઈ એવો બોધ થશે ને છૂટશે. આ તત્વ વિચાર એ સમય એમાં કારણભૂત થશે. આ જે વાંચન વિચાર જે આપણે ચાલી રહ્યું છે, લક્ષ્ય એ હોય કે તમે જે આજે મને વાત કરી કે તમારે બધા સાથે સારા થઈને રહેવું છે ને, એ શું કામ રહેવું છે? કે સમાજમાં તમારું નામ ખરાબ ન થાય એટલે, કે તમારી ફ્રેન્ડશીપ વધારે લોકો સાથે રહીને બધા સાથે તમે એન્જોય કરી શકો એટલે. પ્રયોજન શું છે? પ્રયોજન બહુ મહત્વનું છે. સમાજમાં નામ છે એટલા માટે શેના માટે તમે આ લક્ષ્યનો નિર્ણય જો બરાબર નહીં હોય અને ગમે એટલા બધા સાથે સારો વ્યવહાર કરીને રહ્યા પણ છેલ્લે 0. એ લક્ષ્યનો નિર્ણય નથી, સ્વભાવનું લક્ષ્ય નથી. બીજાને કેવું લાગશે એના માટે મારે તમારી સાથે સારા થઈને રહેવું છે, પણ હું મનુષ્ય છું અને મારે આ રૂપે રહેવું જોઈએ એવું વિચાર નથી. એક દાર્શનિકની પુસ્તક હું વાંચતો તેમાં લખ્યું હતું, એ કહે છે કે મનુષ્યની એક વિશેષતા એ છે કે એના હાથમાં સિલેક્શન છે જે બીજા કોઈ ગતિના જીવમાં નથી. કોઈ ગતિ એટલે પ્રાણી માત્રમાં, એનો કહેવાનો અર્થ એ. આપણે ગતિ સમજો, સિલેક્શન, આ સિલેક્ટ કરવું કે આ સિલેક્ટ કરવું એ મનુષ્યના હાથમાં છે. મનુષ્ય બધું કરી શકે છે, એક જ કામ મનુષ્ય નથી કરી શકતો કે સિલેક્ટ કરવાનો જે એને ઓપ્શન મળે છે અને સિલેક્ટ કરે છે, એવી જે સ્થિતિ એની સામે આવે એ સ્થિતિને અવોઇડ કરવાનું કામ એ ન કરી શકે. બાકી મનુષ્ય બધું જ કરી શકે, સિલેક્શન ને અવોઇડ ન કરી શકે, સિલેક્શન તો કરી જ શકે. અને બીજા પ્રાણીઓને સિલેક્શન ન કરી શકે, અવોઇડ તો પછીની વાત છે. કારણ કે જયારે તમને એવો વિચાર આવે કે હું શું કરું, હું શું કરી શકું, એનો મતલબ કે તમે કંઈક કરી શકો છો. પશુઓને એવો વિચાર પણ નથી આવતો હું શું કરી શકું. જયારે હું તમને એમ કહું ને બસ હવેથી આમાં લાગી જાઓ, આ ધર્મમાં ઉતરી જાઓ, આજથી સંકલ્પ કરી લો, જેટલા વર્ષ પૂરા થયા બસ હવેથી આ બધા બોનસ સમજીને અંદર ઉતરી જાઓ, બસ આજનો આ દિવસ એ છે. જયારે મેં તમને બર્થડે નો મેસેજ મોકલ્યો ત્યારે હેપી બર્થડે નતું કીધું, એટલે એ તો લખ્યું જ તું, પણ આગળ એક ખાસ લખ્યું હતું કે આઈ વિશ યુ હેપી બર્થડે ઓફ યોર સમ્યક દર્શન. હેપી બર્થડે ઓફ યોર સમ્યક દર્શન. સમ્યક દર્શન નો જન્મ થાય એના માટેની આ શુભકામના છે. તો આ જન્મથી એ પ્રેરણા મળે કે આ સમ્યક દર્શન નો જન્મ થાય. આ જન્મ તો અનંત વાર થયો, સમ્યક દર્શન એક વાર પણ નથી જન્મ્યું. એ એક વાર જન્મે તો આ પછી બીજી વાર ન જન્મે. જન્મ જન્મના ફેરા ટળી જાય છે. તમને તો ખબર નથી એ વિચાર, પણ મને તો પ્રત્યક્ષ એવું દેખાય છે. સપના પ્રત્યક્ષ
કે આ આત્માઓ કોઈ નવા નથી. આ કેટલી કેટલી વાર કેટલા કેટલા ભાવમાં આ આત્મા સાથે સત્સંગ થયેલો છે. સત્સંગ થયેલો આ જ આત્મા સાથે. નહીં તો આ જ ફેમિલી મેમ્બરમાં બીજા એક વ્યક્તિને પણ બોલાવતું કોઈ ના, ઠીક છે ઉભા થઈ નીકળી જાય. આ રૂચવું અને આ વિચારોનું મળવું, હું તમને એમ કહું કે ન્યાયક સિવાય બીજું કઈ સાર નથી. તમે કહો બરાબર છે, આ જ વાત સાચી છે. પરના વિકલ્પમાં કેમ પડવું? પપ્પા એમ કે ના, એનાથી પણ શું કામ પડવું કે એનો મોક્ષ ક્યારે થવાનો છે? તો મને બરાબર લાગે ના, બિલકુલ વાત બરાબર છે, એમાં શું કામ પડવું? આ તો પૂર્વેની કરેલી સાધના ત્યારનો જે હકાર હતો એ અત્યારે હકાર રૂપે આગળ કેરી ફોરવર્ડ થઈ રહ્યો છે. એટલા માટે નિરાશ થવાની જરૂર નથી કે હવે તો હવે છેલ્લી ઘડી છે ને હવે ક્યાં આવું મળશે. સાથે જ ચાલવાનું છે. એટલા માટે અહીંયા એ કહે છે કે સમ્યક દર્શનમાં જયારે પરિભાષા બતાવી હોય કે આત્માનું હિત કરવા જેવું છે, ત્યારે સાત તત્વની પરિભાષા અને સાત તત્વની શ્રદ્ધાને સમ્યક દર્શન કહેનારા આચાર્યો ખોટા નથી. એ એમની રીતે સાચી છે. કથન કરવામાં ભેદ હોઈ શકે, અંતરની પ્રતીતિ તો દરેકે દરેક સમ્યક દ્રષ્ટિની એક સમાન હોય છે. અને આપણી ઓળખાણ બહારના લક્ષણોથી છે. ઓળખાણ જે કરીએ છીએ, જેમ મેં તમને ગઈ વખતે વાત કરી કે બે સમ્યક દ્રષ્ટિમાં એકને તો આપણે જ્ઞાની કહી દઈએ, એકને અજ્ઞાની કહી દઈએ બહારના આચરણથી. લગર વગર એવા ફાટેલા એવા કપડા પહેરેલા ને એક સમ્યક દ્રષ્ટિ પગે લાગે છે એટલે તરત જ હું સિક્કો મારી દઉં કે આ અજ્ઞાની. જો ને કોને પગે લાગે કઈ સમજાય છે કે નહીં એમને? અને તમે ન લાગ્યા એટલે મેં તો પેલાથી બે ને માનતો તો સમ્યક દ્રષ્ટિ, તમે સમ્યક દ્રષ્ટિ, તમે સમ્યક દ્રષ્ટિ, પણ આજથી હવે તમને નહીં માનું. તમને ક્યાં વિવેક છે? એમને વિવેક કેટલો છે? આ બહારથી ઓળખાણ કરી, બે સમ્યક દ્રષ્ટિ જ છે. સમ્યક દ્રષ્ટિ એટલે કે એક પગે લાગે તો બીજો કેમ ન લાગે? એટલા માટે કે એમના મામા હતા તો પગે લાગ્યા, એમના નતા તો પગે ન લાગ્યા. બહારના તો કાકા મામા ફુવા ફઈ બધાના અલગ અલગ જ હશે ને, તો બહારનો વ્યવહાર બધા સાથે અલગ અલગ કરશે દરેક વ્યક્તિ. અને આપણે એનાથી ઓળખાણ કરીએ તો એ ઓળખાણ ખોટી પડે. એટલા માટે સમ્યક દ્રષ્ટિઓની ઓળખાણ ક્યારેય પણ શરીરની ક્રિયાથી નહીં જ કરવી, ખોટી જ ઓળખાણ થશે. અને જ્ઞાનીનું અંતરકરણ જોવાનો રસ એટલે પારકારમાં રસ, અને પારકાનો રસ જેને છે એને તો નહીં દેખાય. એટલે પોતાનું અંતરકરણ જેને, આ તમને એ જ કહું, પણ કૃપાળુદેવ પોતાનું જોઈ લીધું તું, આપણે ક્યાં જોયું? જેને જોઈ લીધું તું એ બીજાનું જોઈ શકશે. સમજાણી વાત? એટલા માટે કૃપાળુદેવના અમુક દ્રષ્ટાંતો હું તમને નથી આપતો. મેં વચનામૃતના અંદર અમુક એનું વચનામૃતનું અનુશીલન લખવા માટે થઈને અમુક કાઢ્યું છે, અમુક પત્રોને. જેમ આત્મસિદ્ધિ અનુશીલન લખ્યું એમ વચનામૃત અનુશીલન અમુક પત્રોને સિલેક્ટ કર્યા છે. ઉદયભાઈ ઘણા વખતે રિક્વેસ્ટ કરતા તમે લખો કે આના ઉપર થોડું, પણ એ બધી વાત તમને નથી બતાવી. એટલા માટે, કારણ કે હજી એટલા માટે મેં તમને આ ખુલાસો પણ કરી દો. ભરત ચક્રવર્તીને ભોગોના કાળે નિર્જરા હોય છે, પણ એ તમારે શું કામ? એમણે સમ્યક દર્શન પેલા આ વિચાર કર્યો હતો કે સમ્યક દર્શનની નિર્જરા હોય છે, ત્યારે તો પોતે જે વિષયોના ભોગોની આસક્તિનો જે ભાવ હતો એ ભાવમાંથી પોતે કેમ બહાર નીકળવું અને સુખ બુદ્ધિ કેમ છૂટે એનો પુરુષાર્થ કર્યો. આ મૃત્યુની એક ઘડી જે દેખાતી નથી એ દેખાય ને, અને હું તમને કહું કે અત્યારે દેખાય છે, હવે હું જ્ઞાન છું, ચિંતન કરો, તમે કરી શકશો, કારણ કે દેખાણું છે. એક વ્યક્તિને મેં ખાલી એક વાત બતાવી દે, મને એટલી ગમી છે કે મારા જીવનમાં બે સમય હતો કે હું બહુ વધારે હું જ્ઞાયક એ ચિંતન એટલું કરી શકું છું બે ટાઈમે. એક તો ફ્લાઇટ ટેક ઓફ થાય ત્યારે ને લેન્ડ થાય ત્યારે, કારણ કે સૌથી વધારે ચાન્સ કે આ ઉપર ગયા પડે કે શું થશે. હું જ્ઞાયક છું કે ખરેખર કરી શકું છું. મોત દેખાય છે ને, થોડુંક તો દેખાઈ જતું હોય છે. તમે જો પ્રેક્ટિસ કરજો, એ ટાઈમે તમે જ્ઞાયક છું એ વાત કરેલી જો.
પછી ઉપર એટલું બધું નથી આવતું કે હું જ્ઞાયક છું, ત્યાં થોડું જ્ઞાયકનું બળ ઓછું થઈ જાય, જેમ હવાનું દળ ત્યાં ઓછું થાય. પણ આ પ્રેક્ટિકલ આના ઉપરથી એટલું સમજવાનું કે મૃત્યુ જો દેખાવાનું, મૃત્યુની સંભાવના પણ જો લાગતી હોય કે અહીંયા પૂરેપૂરા ચાન્સ છે, તો તરત જ બસ સંસારમાં ક્યાંય સુખ નથી, બધું નિત્ય, હું ન્યાયક, હું શુદ્ધ. એ સુખ નતું તો અહીંયા બેઠા સુખ આની અંદર. એ ટાઈમે તો એટલું તમે જેટલું ડીપ જઈ શકો, પણ એ બોધ એટલો લાંબો કાળ રહેતો નથી. અને એ સ્થિતિ જ્યારે પણ એ સ્થિતિની બિલકુલ સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ માટેની પરફેક્ટ સ્થિતિ છે. પરફેક્ટ સ્થિતિ કે સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ થાય. ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો બિલકુલ બંધ એ ટાઈમે. સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત છે ને થાય, ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણ વાપરે, ખુરશી કી પેટી સીધી, બિલકુલ. એટલે એ તો આમ જ થાય ને, કઈ આમ થોડું સમ્યક દર્શન થાય, એમ કહેવાનો અર્થ એ છે. એ તો સીધા જ આમ હોય તો જ થાય ને. તો એ સ્ટ્રેટ જ એ સમ્યક દર્શન માટે જયારે એ બોલે ત્યારે એમ લાગે કે આ ટાઈમે કોઈ જીવ બરાબર અંદર ઉતરી જાય, પામી ગયો. પણ એ નથી પામતો, કારણ કે એને આ પરિસ્થિતિ જે છે ને, એ પરિસ્થિતિમાં હજી એક ભયનો ભાવ પણ છે કે ભય વાળો વિકલ્પ છે. અને ધર્મની શરૂઆત તો નિર્ભય થવાથી થાય છે. પહેલું સ્ટેજ તો ક્યાં છે? ભયભીત થઈને ધર્મ ક્યાં? અને જે લોકો ધર્મમાં તમને લગાડે એ પેલા જ કે તમે નરકમાં જશો, આમ થશે, એટલે ભયભીત કરી દે. ધર્મ તો શરૂ ત્યારે થયો જ્યારે તમે નિર્ભય થયા. એટલા માટે પરાણે ધર્મ થતો નથી. મારીને મુસલમાન થોડા કરાય. એમ કહેવત છે ને, મારીને મુસલમાન ન બનાવે. કોઈને ધર્મી એવી રીતે પરાણે એમ ન કરી શકાય કે તમે ધર્મી થાવ, અહીંયા નરક મળશે ને, અહીંયા આમ થશે ને, અહીંયા આમ થશે. ત્યાં તો એને એક જ વાત. આજે એક બેનને છેલ્લી ઘડી હતી, એટલે એમને પરિવારજનોને બધાને મેં કીધું, એટલે કે એ બધા આજુબાજુમાં જયારે બેસતા હતા ત્યારે એમ કે ચિંતા નહીં કરો દાદી, સારું થઈ જશે, દાદી સારું થઈ જશે. એટલે પછી મને કે એને થોડી સાંત્વના મળે ને. મેં કહ્યું ના, હવે તો હું બધા એક બાજુ બેસશે. શેની સાંત્વના મળે? તમને સારું થઈ જશે એટલે શરીરમાં બીમારી હતી એટલે એનો ઉપયોગ તમે શરીરમાં જ નાખો પાછો, કે શરીર 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 શરીર. હવે તો એમાં તો એને ખબર પણ ન રહેવી જોઈએ સમય કે શરીર શું, પીડા શું. ત્યાં તો હું ભગવાન આત્મા એ વિચારમાં તમે વારંવાર આ કહીને એનું અટેન્શન તો ડાયવર્ટ જ કરો છો શરીરમાં, આત્મા તરફથી. એને માંડ આત્માના વિચાર આવે, ત્યાં તમે કહો ચિંતા નહીં કરો. હવે શરીરમાં પીડા થાય તો હાથ એમ લાગી જાય, એ રીતે પીડા થાય છે. પણ એનો અર્થ એમ નહીં કે વારંવાર તમે એને એવી સાંત્વના પણ આપો. આ નહીં આપી, ચિંતા નહીં કરો, સારું થઈ જશે, સારું થઈ જશે. એક જ વાત, આ જાણનાર તમે ભગવાન આત્મા, ભગવાન આત્મા, ભગવાન આત્મા, એ પણ બોલવાની જરૂર તમને એવી લાગે. બાકી તો ચૂપચાપ રહો, કઈ નહીં. એ સહજ રૂપે છે. અને એની સાધના નહીં, એમાં તમારી પોતાની સાધના છે કે આવી સ્થિતિમાં તમારા પરિણામો હવે કેવા રહે છે. મરતી વખતે એને ધર્મ સંભળાવવા માટે જઈએ તો એને કેટલું સંભળાતું હશે કોને ખબર, કેટલું ધ્યાન રહેતું હશે એનું આ વાતમાં. પણ આજુબાજુ વાળા જે છે એ લોકોને તો થોડી આમ રાહત રહી ને કે ભાઈ જે કઈ હવે થોડા સમય પછી ઘટના ઘટવાની છે, તો એના કારણે થઈને શરીરમાં ઉપયોગને ખેંચાવીને જે ડાયવર્ટ થતો હોય, ઉપયોગ ભ્રમિત થતો હોય, તો એ ન થાય એના માટે એક ન્યાયક સિવાયની બીજી કોઈ ચર્ચા નહીં.
જો થાય ચર્ચા તો પણ, બાકી તો એ પણ નહીં. એ પોતાની સ્થિતિ સમજી લેવી કે પોતાની સાધનાનો આ શું અવસર છે, કારણ કે છેલ્લે તો પોતે જ પોતાના પગે ચાલવાનું છે ને, એટલા માટે. આ એ જ છે કે વાંચવું ન જોઈએ, વાંચવું ન જોઈએ. વાંચવાની તાકાત હોય તો પણ રીડિંગ ઇઝ નોટ પરમિટેડ. પરીક્ષાના હોલમાં બેઠા ત્યાં તમે ચોપડા લઈ લઈને બેસો, એ વાંચવાનો ટાઈમ છે? એ તો એની પેલા વાંચી લેવાનું હતું, પરીક્ષા આવ્યા પેલા. એ મૃત્યુની ઘડી તો પરીક્ષા છે ને, પરીક્ષામાં એ વાંચવાનું ન હોય, એ આવ્યા પેલા વાંચી લેવાનું હતું. જેમ એટલે કહું છું અત્યારે વાંચી લો, તો એ ટાઈમે પછી જેને વાંચ્યું ન હોય એને તકલીફ ત્યારે એને પડે. જેને આ બધું બરાબર સમજણ ક્રિસ્ટલ ક્લિયર જેના જ્ઞાનમાં છે. એટલે મેં 3 સ્થિતિ કહી હતી, તમને યાદ હોય કે ખબર નથી. 3 પ્રકારના મરણ, જેમાં પહેલું મરણ તો એવી ભાવના ભાવવી કે આ આત્મા દેહને છોડે એ સમયે મને કોઈ ધર્મ સંભળાવે, બીજી કોઈ વાત નહીં. ધર્મ એટલે એવો ધર્મ નહીં, પાછો ચિંતા નહીં કરો, સારું થઈ જશે. ધર્મ એટલે હું ત્રિકાળી ધ્રુવ ભગવાન આત્મા છું, હું ત્રિકાળી ધ્રુવ ભગવાન આત્મા છું. અને બીજી વાત એનાથી બેટર કે આ આત્મા દેહને છોડે ત્યારે હું બીજાને સંભળાવું, એનાથી બેટર. એટલા માટે કારણ કે બીજો કોઈ તમને સંભળાવે એ વખતે તમે સાંભળો કે ન સાંભળો કઈ જરૂરી નથી, તમારું ધ્યાન એમાં જાય. પણ તમે જયારે સંભળાવતા ત્યારે તમારું ધ્યાન તો એટલું હશે. એટલે અવેરનેસની દ્રષ્ટિએ વાત કરીએ ત્યારે કે પેલા કરતા વધારે બેટર થયું કે તમે બીજાને કહેતા હો કે હું ત્રિકાળી ધ્રુવ ભગવાન આત્મા. અને ત્રીજું મરણ છે એ બેસ્ટ છે, ગુડ બેટર ને બેસ્ટ માં 3, કે કોઈ મને સંભળાવે નહીં ને હું કોઈને સંભળાવું નહીં, હું પોતે પોતાના સ્વરૂપમાં. કૃપાળદેવનું આ છેલ્લું વાક્ય હતું, મને કોઈ બોલાવશો નહીં, હું મારા સ્વરૂપમાં છું. આ કથન શૈલીમાં એ લખાયેલું છે. બાકી જે લીન થાય બોલીને લીન ન થાય કે હું મારામાં લીન થાઉં છું. એ સમયની સ્થિતિ તે એટલી એ ધીરે 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 એ વિચારથી એવી ઉદાસીન થતી જાય વિષયોથી, પરથી, સંબંધીઓથી. એ રૂપે તે જે પહેલેથી અભ્યાસ કરેલો હોય, આ જીવનભરનો અભ્યાસ એટલા માટે છે કે એક સ્ટ્રેન્જર રૂપે તમે તમારા દીકરાને દેખી શકો છો, તમારી પત્નીને, તમારા પતિને, તમારા ભાઈ બહેનને એક બિલકુલ અજાણ્યા તરીકે દેખાય તો છે અત્યારે, પણ બિલકુલ અજાણ્યા તરીકે. પણ અંદરમાંથી એ અજાણ્યા તરીકે દેખાતા ક્યાં? અહીં તો અંદરમાં ઇન્ડિયા ઇઝ માય કન્ટ્રી એન્ડ ઓલ ઇન્ડિયન્સ આર માય બ્રધર એન્ડ સિસ્ટર. અહીંયા તો પોતાના બ્રધરમાં પણ એ ભાવ કે એ પણ સ્ટ્રેન્જર. અકર્તા સ્વભાવનું જો શ્રદ્ધાન હોય અને એનો બિલકુલ નિર્ણય દ્રઢ હોય તો એ ક્ષણે પણ કેમ કર્તવ્ય વિમૂઢ નહીં થઈ જાવ કે હવે શું કરવું, એવી સ્થિતિમાં હવે શું કરવું. ગઈકાલે તે જે બસમાં મારે સાંજે 5 વાગે બેસવાનું છે, રિઝર્વેશન કરાવ્યું છે ઉમરાળાથી અમદાવાદ આવવા, એ બસ આવી નહીં, અડધો કલાક નહીં આવી, 1 કલાક ન આવી, પણ એક પ્રાઇવેટ બસ આવી. મારું રિઝર્વેશન તો સરકારી બસમાં ન આવી, પ્રાઇવેટ આવી. એટલે બધા મને મૂકવા જે આવ્યા હતા બધા કે બેસી જાઓ બેસી જાઓ બેસી જાઓ. એટલે મેં કીધું કે
આવી જવા દો ને, બસ આવશે, હજી વાંધો નથી, થોડી રાહ જોઈએ એમ કે આ બસ તમને જલ્દી પહોંચાડશે. અને મારા નજરની સામે તમે છાપામાં આજે વાંચ્યું હતું, એ આખી બસ 5 મિનિટ પહેલા ત્યાં આખી ઊંધી પડી ગઈ. હા, નજરની સામે જ ત્યાં આગળ, ત્યાં બરવાળા આગળ જ તે પ્રાઇવેટ બસ, જેમાં આ લોકો મને કહેતા હતા મૂકવા કે તમે બેસી જાઓ, ચઢ જા બેટા સુલી પર ભલા કરે ભગવાન. કારણ કે એ લોકોને કે જલ્દી ઘરે જઈએ, છોકરા બધા વિદ્યાર્થીઓ આવે ને કે તમે બેસો બેસો સાહેબ બેસે બેસે, હા જલ્દી પહોંચાડજો જલ્દી. આજનો ટાઈમ હતો કે થોડું રમી આવી બજાર ગ્રાઉન્ડમાં જઈને, અને ભાવે છે પાછો મૂકો આવવાનો, પણ પાછો ભાવ છે રમવાનો હોય છે. પણ ઠીક છે, પણ એ બસ જયારે પડી ત્યારે હવે શું ભાવ કરે. અરે આ બસમાં જો કે વધારે લોકો ન મરે, એક બેન નું જ તે ડેથ થયું, બાકી બધા બચી ગયા. પણ હું આ બસમાં હોત તો શું થાય, શું કરે? આ શું કરે એવો ભાવ એને આવે છે જેને જાણવા સિવાય બીજું કઈ હું કરી શકું છું એવું અંદરમાં પડેલું હોય. આ વાત એટલા માટે કે જાણવા સિવાય શું કરું, જ્ઞાન માત્ર. અને ખાસ તો એ કે જાણનારાની અવેરનેસ, જાગૃતિ કે મારું અસ્તિત્વ આ જ હું છું. એ મૃત્યુની એ ઘડીમાં જાણનાર તો છે, જાણનાર સિવાય બીજું કઈ હું નથી, પણ જાણનાર તે હું, એવી જે જાગૃતિ રહી, બસ આટલું જ માત્ર આ જાગૃતિ. જેના કારણે શું થાય કે પોતાના સ્વરૂપની જાગૃતિ રહી, સ્વભાવના ભાવ ભાષણ પૂર્વકની જાગૃતિ રહી, બાજુમાં સગા સંબંધીઓ સંયોગો બધું હતું એ હોવા છતાં પણ એની વિસ્મૃતિ થઈ. અને એ જ કે આ સ્થિતિમાં એવું સંસ્કારનું બીજ રોપાયું કે નિયમથી એ કોઈ એવા જ યુગમાં એવી સ્થિતિમાં એ કેરી ફોરવર્ડ સંસ્કાર થાય સહજ રૂપે. એટલે બધા બાળક જે એક સમાન નથી હોતા એનું કારણ જ આ છે કે બધા મરણ પણ એક સરખા નથી હોતા. એટલા માટે મૌન થઈને એટલે વિકલ્પોથી મૌન થઈને એ સમયે જો તમને હજી રસ રહ્યો ને, વિકલ્પનો રસ રહ્યો, તો ત્યારે પણ એ વિચાર આવશે કે હું જાણનાર છું, આ વિકલ્પ જ છે ને. પણ જે વિકલ્પનો રસ આવ્યો તો આવો વિકલ્પ ઉઠશે, બાકી તો એકલું જાગૃતિ સિવાય બીજું કઈ નહીં હોય. એટલે કે જ્ઞાનથી જ જ્ઞાન અનુભવાશે કે હું જાણનાર છું. પણ આ એક ક્ષણે તાત્કાલિક નહીં, એના પહેલા પોતાનું સ્વરૂપ પૂરેપૂરું એક ક્ષણ આવ્યા પહેલા એવો અભ્યાસ કરતો હતો, રોજ એવો અભ્યાસ ચાલતો હતો, ત્યારે સહજ રૂપે એ કામ થઈ ગયું. એ સહજતા ત્યારે એ રીતે આવે, ત્યારે શરૂ કરવાની કોશિશ કરે તો શરૂ ન થઈ શકે. હા, પહેલેથી ચાલુ હોય, સહજ રૂપે સ્થિતિ આવી. વધારે એટલી બધી તકલીફ ન પડે. અને સહજતા એટલે જે મોહની મહિમા બતાવી છે કે તમને ગાડી શીખવાનું કામ એ કઈ સહેલું કામ છે. સામે મોત આવતું હોય, કેટલી ગાડીઓ આવતી હોય, તોય તમે ગાડી શીખી લો છો પરફેક્ટ પાછું, અને સામેથી ટકરાતી નથી, અથડાતી નથી, આમ બરાબર રાઈટ હેન્ડ લેફ્ટ હેન્ડ બધું ડ્રાઈવ તમે બરાબર વ્યવસ્થિત કરી શકો છો. કેમ આટલું જલ્દી આવડી ગયું? 3 મહિના ને 6 મહિનામાં? એ આ ભવનો અભ્યાસ હતો. આ ખાલી વચ્ચે થોડા ટાઈમ માટે આ હાથ સાફ કરવાનો હતો તમારે, ખાલી આ 2-4 ભવના ફેરા કોઈ બીજી જગ્યાએ માર્યા હતા. પાછું આ બધા કામ જે આપણે કરીએ છીએ સંસારના કામ, એ બધાનો અભ્યાસ કરેલો છે એટલે સહજે થઈ જાય છે. પ્રેક્ટિસ છે એની, અને આની પ્રેક્ટિસ નથી, એટલે આના માટે તો ખાસ પ્રેક્ટિસની જરૂર છે. સમજાય? અનુભવ નિયમથી ચિંતન કરતા કરતા થાય છે. ચિંતન કરતા કરતા જ અનુભવ થઈ જાય છે. પણ એ ચિંતન આ પ્રકારનું
સ્વરૂપની જેટલી જાગૃતિ રહે છે એ વખતે હું જ્ઞાયક છું. આ વાત ખાસ સમજજો, હું જ્ઞાયક છું એમાં જે રસ છે, પણ આ હું જ્ઞાયક છું વિકલ્પ થયો ને. આવો જે પ્રશ્ન તમને થયો કે હું જ્ઞાયક છું એ વિકલ્પ જ થયો ને. હજુ એ કે વિકલ્પમાં રસ છે એટલે આ વિકલ્પ જણાયો, બાકી તો એ જાણપણા સિવાય બીજું કઈ ન જણાય. એ વિકલ્પ એ સહેજે તિરોભૂત થઈ જ જવાનો હતો આગલા ક્ષણે, પણ પાછો એ વિકલ્પમાં પણ જે આ એ વિકલ્પ જ છે ને પાછો, એ પણ એ વિકલ્પની પરંપરા વધી. એટલા માટે મૃત્યુને વિશ્રામ માત્ર માને, પૂર્ણ વિરામ નથી, અલ્પ વિરામ છે. ત્યાં પણ પૂર્ણ વિરામ નથી, કારણ કે પૂર્ણ વિરામ ક્યાંય હોતું જ નથી. અનંત કાળ સુધીનું અસ્તિત્વ છે, નહીં તો એન્ડ આવી ગયો. આ તો એન્ડલેસ છે. સંસારનો અંત છે, પણ તેથી મારે શું? હું તો ત્રિકાળી છું. સ્વરૂપની જાગૃતિ સાથે સ્વચ્છંદી પણ ન થઈને અને બહારના ક્રિયાકાંડને ધર્મ પણ ન માનીને સારી રીતે એક સ્થાન પર એક જગ્યાએ બેઠો રહેવું છે એમ પણ નથી. વનસ્પતિ એક સ્થાન પર, એ જે જીવ છે કેટલા કેટલા વર્ષો સુધી એક સ્થાન પર છે, ક્યાંય જતા નથી, કંઈ બોલતા નથી. જે લીમડાનું ઝાડ છે ને એમાં જે જીવ છે એ જીવ ક્યાંય જતો નથી, હલતું નથી, એ બિલકુલ સ્થિર, બોલતું નથી, કારણ કે એક ઇન્દ્રિયને વચન હોતા નથી. બે ઇન્દ્રિય પછી વચન છે, પણ તેમ છતાંય તે એ ધર્મી નથી, કારણ કે ધર્મ એ ન બોલવામાં કે ન ચાલવામાં ધર્મ નથી. પણ એનો અર્થ એમ પણ નથી કે ગમે ત્યાં પછી ફરફર કરવું વગર પ્રયોજને. આ બધું સમજવાનું એ છે કે કારણ કે નહીં તો ઠીક છે, પછી શરીરથી ગમે ત્યાં જાઓ ને ગમે તે બોલો. સમ્યક દ્રષ્ટિ દર્શન એનું નામ છે કે જેમાં ચાલવાનો આગ્રહ પણ નથી ને સ્થિર રહેવાનો પણ આગ્રહ નથી, જેમાં એ શ્રદ્ધાનું જોર એટલું વિશેષ છે કે હું જાણનાર છું. પાડોશીના ઘરમાં જે વસ્તુ આવી છે ને વસ્તુ ગઈ છે, આવીને ગઈ આવીને ગઈ, એ આવેલી વસ્તુ ને ગયેલી વસ્તુ એનો હિસાબ આપણે રાખતા નથી, કારણ કે એ જે શ્રદ્ધા બતાવે છે કે હું એને પાડોશી માનું છું. એવી રીતે સ્વભાવની જાગૃતિ જેને છે એને હવે આ વિચાર પણ આવતો નથી કે આ વિકલ્પો કયા આવે છે અને કયા વિકલ્પો જાય છે. વહેતો પ્રવાહ ગંગા નદીનો વહેતો હોય અને હું મારા ઘરમાં બેઠો છું. હિમાલયથી નીકળી ગંગા નદી વહેતી વહેતી બંગાળની ખાડી સુધી ગઈ, વહેતો પ્રવાહ વહે છે, હું મારા ઘરમાં બેઠો છું. વહેતો પ્રવાહ વહે છે, હું મારા ઘરમાં બેઠો છું. આ જાગૃતિ રે. આ વિકલ્પોનો જે વહેતો પ્રવાહ, આ વિકલ્પ આવ્યો કે હવે આ બિઝનેસ કરું, હવે આ કામ કરું, હવે આ પ્રોપર્ટી લઈ લઉં, આ પ્રોપર્ટી વેચું, આ પ્રોપર્ટીનું આમ કરું, આનું આમ કરું. આ વિકલ્પોનો વહેતો પ્રવાહ એ ગંગા નદીનો પ્રવાહ ત્યાં વહે છે. ત્યાં હું તો મારા જ્ઞાન સ્વરૂપમાં બેઠો છું. આ જાગૃતિ, બસ એનું નામ ધર્મ છે. લોકો ધર્મ એને કહે છે કે ગંગા નદીના વહેતા પ્રવાહને રોકી દો, વિકલ્પોને રોકો અને ધર્મ કે એ ધર્મ નથી. એ વહેતો પ્રવાહ વહેતો રહે અને એ જાગૃતિ કે હું મારા ઘરમાં છું, હું મારા સ્વરૂપમાં છું, જાણપણાની બહાર હું ક્યાંય ગયો નથી. પણ
જ્યારે તમે તમારા ઘરમાં છો એવું જ્યારે તમે અંદર જાણ્યું ને કે હું તો મારા ઘરમાં છું, હું તો મારા ઘરમાં છું, ત્યારે તમારા માટે પછી ગંગાનો વહેતો પ્રવાહ પણ નથી, કારણ કે ત્યાં ગંગા પણ નથી. તમે તો ઘરમાં છો, પછી ઉપયોગ તરત ડાયવર્ટ થઈ ગયો, અહીંયા આવી ગયો. એટલે પછી તો વિકલ્પો જે થાય છે, વિકલ્પો પણ ખબર નથી. આ રીતે જ્ઞાની વિકલ્પોના કરતા થતા નથી ને ભોગતા પણ થતા નથી, સ્વભાવમાં નિરંતર સ્થિત હોય છે. આ રીતે જ્ઞાની વિકલ્પોના કરતા કે ભોગતા થતા નથી, સ્વરૂપમાં સ્થિત રહે છે. તો હવે શું કરવું? આની પહેલાના જ પ્રવચનમાં 2 કલાક પ્રવચન સાંભળીને એક બેન બોલ્યા કે પ્રવચન સાંભળતી વખતે તો એટલા સારા ભાવ આવે છે કે બીજા કોઈ ભાવ નથી આવતા. ખરેખર બીજા પણ જેવા ઉભા થઈ પછી જ ખરાબ ભાવ આવે છે. શું કરવું શું અમારે? તો મેં એમને એક જ જવાબ આપ્યો કે પ્રવચન સાંભળતી વખતે સારા ભાવ આવે છે ને તો સાંભળતા જ રહ્યો, બીજું કઈ કરો નહીં. પછી સીધી વાત થઈ ને, બીજું કઈ કરો જ નહીં. પછી ઉભા થયા પછી આને નહીં કહેશે બીજી વાર સાંભળો, સ્વાધ્યાય કરો, વાંચન કરો. પણ ખાસ વાત એ છે કે અત્યારે તો તમારામાં હિંમત હજી એવી નથી આવી કે સ્વાધ્યાયનો કાળ પણ તમે એનો વધારો. અત્યારે એવો મહિમા ભાવ ક્યાં? આ વાત ચાલતી હમણાં તમે જેમ આગળ ભાઈ ને આ ઉભા થઈને બહાર જવાનો, એકવાર બાર કે મહેમાનને મૂકી આવી, તમારા જે ખાસ મિત્ર, તમે બેંકના એટીએમ કાર્ડમાં ત્યાં એટીએમ મશીનમાં તમારું એટીએમ કાર્ડ નાખ્યું, પૈસાનું ફિગર વિગર બધું લખી નાખ્યું અને પૈસાની નોટ આવવાનું ચાલુ થયું જ્યાં તમારો ભાઈબંધ કે હું જાઉં છું, તમે એને વળાવવા જશો કે આ પેલા બધું ભાઈ તમે જોવો ને પ્રેક્ટિકલી કે જે આવી રહ્યું છે એની તમને મહિમા છે કે આ કોઈ નીકળી જશે, જતું રહેશે, છૂટી જશે, હા જાઓ બાય 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 બાય. એવો મહિમા ભાવ કે આ વાણી જે નીકળે એટીએમ માંથી નીકળતી નોટ જેવી મહિમા, જેને જવું એ જાય, આવો એ આવે, અંદરથી એવો મહિમા ભાવ આવે. એટલે આજનો અહીંયા સાર આપણને એ બતાવે છે. આનું એ વિસ્તારથી તો આગળ લેશું, ઉત્તરથી લેવાનું છે એનું કે સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવને અલગ અલગ પ્રકારનું, સમ્યક દર્શનની જે પરિભાષા કહી છે એમાં વિરોધાભાસ નથી, પણ એમાં ક્યાંક ને ક્યાંક અનેકાંત સ્વરૂપ જ સમાયેલું છે. પણ એ અનેકાંત સ્વરૂપમાં પણ પ્રયોજન જીવનું એ છે ન કોઈને બતાવવા માટે, ન કોઈની સામે પોતે ખ્યાતિ પ્રસિદ્ધિ માટે, નહીં સંસારના પરિભ્રમણના ભયથી, કે નહીં તો સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કરવા માટે, કે નહીં તો મોક્ષે જવા માટે, કોઈ કારણથી નહીં. ખાલી એક વસ્તુ સ્વરૂપ એ છે કે હું જાણનાર ભગવાન આત્મા છું. બસ આટલું જ તે લક્ષ્યમાં રાખીને નિરંતર ચિંતન ચાલતું રહે, એ જ સાધકની સાધના છે. નમો અરહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયરિયાણમ નમો ઉવજ્જાયાણમ નમો લોય સવસાહુ. જય હિન્દ.